मैं छोटी प्रार्थना करता हूँ, उसके बाद हम संदेश में जाएंगे। ஜெபிக்கலாம். அதுக்கு பிறகு நாம் தேவ வசனத்துக்கு நாம் கடந்து போகலாம். प्यारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मैं एक बार फिर से तेरा शुक्रगुजार हूँ खुदावन। सिर्फ इसलिए नहीं कि तूने हमें जीवन दिया, क्योंकि दुनिया में और भी बहुत सारे लोग जीवित हैं प्रभु, पर इससे भी कहीं उत्तम ये कि तूने हमें अपने वचन में रखा है और ये सबसे महत्वपूर्ण है। आज शाम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। खुदावन तू वही है जिसने शेरों के मुंह को बंद कर दिया था। अगर मैं तेरे वचन के विरुद्ध कुछ बोलूं तो मेरे मुंह को बंद कर देना। पर अगर तू चाहता है कि वचन में से बोला जाए तो फिर मेरे मुंह को खोलना प्रभु। और मैं सुनने वालों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, उनके कानों का अभिषेक कर, ताकि वो तेरे वचन को सुन सके और विश्वास करे। और अगर किसी के लिए ये चीजें पहली बार हो तो वो वचनों में जाए और इसकी खोज करे। तेरा वचन कहता है जो मांगे उसे दिया जाएगा, जो ढूंढेगा वो पाएगा, जो खटखटाएगा उसके लिए खोल दिया जाएगा। मैं अपने पास्टर भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ और अपने ट्रांसलेटर भाई के लिए दुआ करता हूं। सबको अपने कंट्रोल में ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हालेलुया हालेलुया। शाम प्रचार करने जा रहा हूँ। இது சாயங்கால வேளையிலே நான் செய்தி கொடுக்க ஆசைப்படுகிறேன். Why we are not a denomination? हम कोई संस्था क्यों नहीं है? நாம் ஏன் ஒரு ஸ்தாபனத்தை சேர்ந்தவர்கள் அல்ல? Why we are not a denomination? நாம் ஏன் ஒரு ஸ்தாபனத்தை சேர்ந்தவர்கள் அல்ல? मतलब ये जो संदेश है, जो मेंटल मैसेज है, ये कोई संस्था क्यों नहीं है? இந்த கடைசி காலத்தினுடைய செய்தி இது எந்த ஒரு ஸ்தாபனத்தின் குறிப்பு அல்ல. तो मेरी गुजारिश है कि आप पूरा सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। நான் உங்களிடத்தில் தாழ்மையாய் வேண்டிக் கொள்கிறேன், கடைசி வரைக்கும் வந்து கவனமாய் நீங்கள் கேட்கும்படியாக. हो सकता है आप किसी बात से सहमत ना भी हो, ஒருவேளை நீங்கள் இந்த காரியத்தை குறித்து நீங்கள் திருப்தியாய் இல்லாமல் இருக்கலாம், पर फिर भी हम प्रभु में भाई हैं। ஆனாலும் நான் தேவனுக்குள்ளாக நாம் ஒருவருக்கு சகோதர சகோதரிகள், हम एक दूसरे से मिलते रहेंगे, நாம் ஒருவரோடு நாம் எப்பொழுதும் நாம் கனெக்ஷன் பண்ணி வச்சிருப்போம்। और फिर भी आप घर जाके उन चीजों के लिए खोज कर सकते हैं, प्रार्थना நீங்கள் வீட்டுக்கு போன பிறகு இதை குறித்து நீங்கள் இதை தேடலாம், पर विरोध नहीं करना है। ஆனால் நீங்க யாரிடத்தில் சண்டை போடாதீர்கள், क्योंकि देखो जरूरी नहीं है कि मुझे सब कुछ पता हो। இது எனக்கு அவசியம் இல்லை, இது எனக்கு எல்லாமே தெரியும்னு சொல்லி कुछ बातें मैं अपने भाई से सीख सकता हूँ, நான் ஏதோ ஒரு காரியம் இவரிடத்தில் நான் கற்றுக்கொள்ள முடியும், और कुछ बातें भाई मुझसे सीख सकते हैं। நான் ஏதோ ஒரு காரியத்தை நான் இவரிடத்தில் நான் கற்றுக்கொள்ள முடியும்। हम सुबह ही देख रहे थे कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है। நாம் காலவேளையில பார்த்தோம் ஒருவருக்கொருவர் நாம் உதவி செய்ய வேண்டும்। हालेलुया हालेलुया। सो मैं यही प्रचार करने जा रहा हूँ कि एंटी मैसेज एक संस्था क्यों नहीं है। நான் ஏன் இந்த செய்தியை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன், இந்த கடைசி காலோட செய்தி ஒரு டினோமினேஷன் அல்ல। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले, தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக। सो जब हम एंटी मैसेज की बात करते हैं, நாம் கடைசி காலத்தினுடைய செய்தியை நாம் பேசும்போது तो लोग समझते हैं कि शायद हम विलियम ब्रानहम की आराधना करते हैं। ஜனங்கள் நினைக்கிறார்கள் நாம் வில்லியம் பிரணாமை குறித்து நாம் ஆராதிக்கிறோம், पर अभी आपने जो गीत सुने, நாம் இப்போது பாடலை கேட்டோம், इसमें कहीं भी विलियम ब्रानहम का जिक्र आया? இது எங்கயாவது வில்லியம் பிரணாமை குறித்து ஒரு வார்த்தையாவது வந்ததா? नहीं आया, नहीं வரல। हमने सभी ने मिलकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा की, நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து தேவனை ஆராதித்தோம்।
क्योंकि कोई और मुक्तिदाता नहीं है, அவரை விட்டால் வேற யாரும் இல்லை நம்மை ரட்சிக்கும்படியாக. एक ही मुक्तिदाता है और उसका नाम है लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. ஒரே ஒரு கடவுள் மாத்திரம்தான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்மை ரட்சிக்கும்படியாக இந்த உலகத்துக்கு வந்தார். सो मैं एक रेफरेंस आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ. நான் वचनத்தை வாசிக்க विरुம்புகிறேன். बाइबल बाद में पढ़ेंगे. मैं जो चीजें पढ़ूंगा वो विलियम ब्रानहम के संदेशों में से. நான் இது இப்படிப்பட்ட ஒரு செய்தி நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன். அது வில்லியம் பிரானஹாமை குறித்து, ताकि आपके सामने जस्ट एक गवाही हो कि जो मैं बोल रहा हूँ अपने आप से नहीं, वो जो उसने कहा उसमें से लेके बोल रहा हूँ. இது சாட்சி அல்ல, நான் அவர் என்ன சொல்லி இருக்கிறாரோ நான் அதை குறித்து நான் உங்களிடத்தை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். उसने 1964 में एक संदेश प्रचार किया. 1964 ஒரு செய்தி அவர் கொடுத்திருக்கிறார். संदेश का नाम था सुलेमान से भी बढ़कर यहाँ है. அந்த செய்தியானது சாலமோனை குறித்து அதை காட்டிலும் இங்க ஒரு செய்தி இருக்குது. इसमें उसने कहा, அவர் சொல்லி இருக்கிறார், now remember I am not Jesus Christ. நான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அல்ல, मैं प्रभु यीशु नहीं हूँ. நான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அல்ல. विलियम ब्रानहम ने कहा I am not Jesus Christ. வில்லியம் பிரானஹாம் சொல்கிறார், நான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அல்ல, I am your brother. நான் உங்களுடைய சகோதரன். Amen. हालेलुया. मैं आपका भाई हूँ. நான் உங்களுடைய சகோதரன். A sinner saved by grace. एक पापी जो कि उसके अनुग्रह के द्वारा बचाया गया. ஒரு பாவி கிருபையினாலே அவன் ரட்சிக்கப்படுகிறான். I am like you are. मैं तुम्हारे जैसा हूँ. நான் உங்களை மாதிரி இருக்கிறேன். कितने आमीन कह सकते हैं? ஆமென் சொல்ல முடியும். उसने कहा मैं प्रभु यीशु नहीं हूँ. அவர் சொல்றார், நான் கிறிஸ்து அல்ல. तो जब अपने मुंह से कह रहे हैं मैं प्रभु यीशु मसीह नहीं हूँ, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह है? அவர் தன்னுடைய வாயிலே சொல்ற நான் இயேசு அல்லன்னு சொல்றாரு. நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும்? हाँ, वो एक सेवकाई थी. அது அந்த ஊழியம் जिसे परमेश्वर ने भेजा. ஆண்டவர் அனுப்பினார். क्योंकि अमोस, जब मैं रेफरेंस दूंगा जो बाइबल में से நான் உங்களுக்கு அந்த வசனத்தை கொடுக்கிறேன். देखो मैं आपका भाई हूँ, जो मैं प्रचार करूंगा. நான் அந்த வசனத்தை நான் ஒரு சகோதரன் நான் உங்களுக்கு செய்தியை அதை சொல்ல விரும்புகிறேன். अगर मैं बाइबल में से उसे साबित ना कर पाऊं, ஒருவேளை நான் வசனத்திலிருந்து நான் உங்களுக்கு ப்ரூஃப் காட்டலனா, तो मैं 2 दिन यहाँ हूँ, आप मेरे साथ बैठ के बातें कर सकते हैं. நான் 2 நாள் இங்க இருக்கிறேன், நீங்க என் கூட இருந்து என்கிட்ட பேசுங்க. अगर मैं कुछ गलत बोलूं तो मैं आपसे माफी मांग के जाऊंगा. ஒருவேளை நான் தப்பு சொன்னா நான் உங்க இடத்துல மன்னிப்பு கேட்டு நான் மறுபடியும் போகிறேன். पर अगर सही है, ஆனால் உண்மையா இருந்தால் तो आपको उसे खोजना पड़ेगा, विश्वास करना. அதை நீங்க தேடணும் விசுவாசத்தோடு கூட. आमेन. हालेलुया. 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 अमोस 3 की 7 में लिखा है, परमेश्वर तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक अपना भेद अपने भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट ना करे. ஆமோஸ்ல 3ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்படுது, தேவன் எப்ப வரைக்கும் அவர் காரியத்தை செய்யவில்லை என்று சொன்னார், அவர் தீர்க்கதரிசி ஊழியக்காரன் அனுப்ப முடியாது. इसलिए जब वो जल प्रलय आया तो उसने इसका भेद नूह को बताया. அவர் மலையை கொண்டு வரும்போது அவர் நோவாவை தெரிந்து கொண்டார். जब उसने इजराइल को निकालना था तो उसने मूसा को भेजा. எகிப்து தேசத்துல இஸ்ரவேலை கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொன்னால் மோசேவை தேர்ந்தெடுத்தார். जब प्रभु यीशु मसीह देहधारी होकर आए तो उसने अपने पहले संदेश देने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा. இயேசு இந்த உலகத்துக்கு வர வேண்டும் என்று சொன்னால் முதலாக யோவானை எழுப்பினார். सो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जैसा नूह और लूत के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिनों में भी होगा. அவர் சொல்கிறார், நோவா காலத்துல லூத் காலத்துல எப்படி இந்த உலகம் காணப்பட்டதோ அதே போல இயேசு கிறிஸ்து வரவும் சம்பவமா இருக்கிறது. मैं थोड़ा सा सवाल पूछता हूँ, छोटा सा. நான் உங்களிடத்துல சில கேள்வியை கேட்கிறேன். प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र कहा गया. தேவனே நீ மனுஷகுமாரன் என்று சொல்லப்பட்டார்கள். पर मैं आपसे पूछता हूँ कि वो किस मनुष्य का पुत्र था? நான் உங்களிடத்தில் கேட்கிறேன், அவர் யாருடைய மனுஷகுமாரன்? वो कौन से मनुष्य का पुत्र? அவர் யாருடைய மனுஷகுமாரன்? क्या वो किसी मनुष्य का पुत्र था? ஒருவேளை அவர் யாருடைய மனுஷனுடைய குமாரனா? क्या वो यूसुफ का पुत्र था? या யூசுஃபுடைய மகனா? नो. नहीं இல்ல. तो फिर उसे मनुष्य का पुत्र क्यों कहा गया? ஏன் அவரை சொல்லப்பட்ட நீ தேவனுடைய மனுஷனுடைய குமாரன் என்று சொல்லி? असल में मनुष्य का पुत्र का मतलब है एक भविष्यद्वक्ता. असलिயான காரியம் என்று சொன்னால் மனுஷகுமாரன் என்று சொன்னால் அவர் ஒரு தீர்க்கதரிசி. और यीशु मसीह एक भविष्यद्वक्ता की सेवकाई में भी थे. இயேசுவானவர்
தீர்க்கதரிசியினுடைய ஊழியத்தை அவர் செய்தார். अगर आपको याद हो पुराने नियम में मूसा ने कहा था अपने लोगों से कि परमेश्वर तुम्हारे बीच में से मेरे जैसा एक भविष्यवक्ता खड़ा करेगा. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குமான்னு சொன்னால் பழைய ஏற்பாட்டில் மோசே கிட்ட சொன்னார் இயேசுவானவர் என்ன நம்ம மத்தியிலிருந்து ஒருவரை அவர் ஏற்படுத்துவார் ஒரு தீர்க்கதரிசியை. और वो प्रभु यीशु मसीह था. அவர் இயேசு கிறிஸ்து. सामरी औरत ने कुएं पर उसे कहा था कि तू भविष्यवक्ता है. அந்த சமாரி ஸ்திரீ அந்த கிணறுல சொல்லி இருக்கிறார் நீ மெய்யாகவே ஒரு தீர்க்கதரிசி. इमाउस के रास्ते पर दो चेलों ने कहा यीशु मसीह के लिए कि वो भविष्यवक्ता था. இமாவூர் அந்த இடத்துல ரெண்டு சீஷர்கள் சொன்னார்கள் நீ மெய்யாகவே தீர்க்கதரிசி என்று சொல்லி இயேசுவை பார்த்து. जब हिजकियल की पुस्तक पढ़ते हैं நீங்கள் எசேக்கியேல் நிருபத்துல பார்க்க அதிகாரத்துல பார்க்கும்போது तो जब भी परमेश्वर ने हिजकियल भविष्यवक्ता को पुकारा எப்ப பார்த்தாலும் அந்த எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசியை அழித்தார் என்று சொல்லி வேதம் சொல்கிறது. मनुष्य का पुत्र कह के पुकारा. அவர் மனுஷகுமாரன் என்று சொன்னார். मनुष्य के पुत्र का मतलब है एक भविष्यवक्ता. மனுஷகுமாரன் என்று சொன்னால் அவர் ஒரு தீர்க்கதரிசி. हालेलुया हालेलुया. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने लूका 17:30 में कहा लूका 17:30 लूका 17:30 லூக்கா எழுதின நிருபத்துல 17ஆம் அதிகாரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்குது कि जैसा नूह और लूत के दिनों में हुआ था நோவா और लूत காலத்துல ஆனப்படுற போல वैसा ही मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिनों में அதே போல தேவகுமாரன் இந்த கடைசி நாட்களில் அவர் வெளிப்படுவார். मतलब फिर ऐसा होगा जब भविष्यवक्ता प्रकट होगा. மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன் மனுஷ தீர்க்கதரிசி அவர் வெளிப்படுவார். तो हमारे दिन नूह और लूत जैसे हो गए हैं. நம்முடைய காலத்திலே நோவாவும் லூத் காலத்திலே ஏற்பட்டது போல नूह के दिनों के जैसे पॉपुलेशन बढ़ गई है. நோவா காலத்துல எப்படி ஜனத்தொகை பெருகினதோ सुंदरता बढ़ गई है. ரொம்ப அழகா இருந்தது. पाप बढ़ गया है. பாவம் பெருகினது. तो फिर एक नूह जैसा नबी होना चाहिए. ஒரு நோவாவை போல ஒரு தீர்க்கதரிசி இருக்க வேண்டும். और हमारे दिन लूत के दिनों के जैसे हो गए हैं. ஆனா நம்முடைய காலம் லோத்தை போல ஆகிவிட்டது. औरतों से शादी कर रही हैं. ஒரு ஸ்திரீயை விவாகம் பண்ணுகிறார். मर्द मर्दों से संबंध बना रहे हैं. पुरुषन और पुरुषனை விவாகம் பண்ணுகிறார். फिर इन दिनों में अब्राहम जैसा एक नबी होना चाहिए. இந்த காலத்துல ஆபிரகாமை போல ஒரு தீர்க்கதரிசி இருக்க வேண்டும். क्योंकि वचन तो पूरा होना है. ஆனால் வசனம் இங்கே நிறைவேறுகிறது. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो आइए एक लिखत पढ़ते हैं मलाकी 4 की 5 और 6. நாம் வாசிக்கலாம் மலாக்கி எழுதின அதிகாரம் मलाकी 4 மலாக்கியின் புத்தகம் उसका 4 अध्याय 4ஆம் அதிகாரம் मैं पढ़ूंगा आपके लिए 5 और 6 आए. நான் வாசிக்கிறேன் 5ஆம் வசனம் 6ஆம் வசனம். देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा. यहाँ लिखा है 6वीं आयत में कि वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर. असल में माता पिता नहीं है. अगर आप इंग्लिश के सही वर्जन में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है वो पिताओं के मन को, फादर्स, पिताओं के मन को पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को पिताओं की ओर फेरेगा. தமிழ்ல வாசிக்கலாம். மலாக்கி 4ஆம் அதிகாரம் 5. கர்த்தருடைய பெரிதும் பயங்கரமான நாள் வருகிறதற்கு முன்னே நான் உங்களிடத்திற்கு எலியா தீர்க்கதரிசி அனுப்புகிறேன். நான் வந்து பூமியை சங்காரத்தால் அடிக்காதபடிக்கு அவன் பிதாக்களுடைய இருதயத்தை பிள்ளைகளிடத்திற்கும் பிள்ளைகளுடைய இருதயத்தை அவர்கள் பிதாக்களிடத்திற்கும் திருப்புவான். हालेलुया. प्रभु अपने पढ़े वचन पर आशीष आप बैठ सकते हैं. நீங்க அமரலாம். தேவன் இந்த வசனத்தை ஆசீர்வதிப்பாராக. अब मेरे भाइयों बहनों आप बड़े ध्यान से सुन. இப்போ ரொம்ப கவனமாய் நாம் கேட்க வேண்டும். सुनना है, सोना नहीं है. கவனிக்கணும். யாரும் தூங்கி விடாதீங்க. सोने और सुनने में फर्क होता है. தூங்குறதும் கேட்கறதும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கிறது. हालेलुया. हालेलुया. अब देखो ये जो भविष्यवाणी थी मलाकी 4 की 5 और 6 के मुताबिक एक एलिया के आने की भविष्यवाणी थी. இந்த தீர்க்கதரிசனமானது ஒரு எலியாவை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. और अगर आप इसकी लास्ट लाइन देखें तो ऐसा लिखा है ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं. இங்க நான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படி இல்லாவிட்டால் அந்த பூமியை வந்து நான் சங்காரத்தினால அழிப்பேன் என்று சொல்றேன். मतलब पृथ्वी के सत्यानाश से पहले परमेश्वर एलिया नबी को भेजेगा. இந்த உலகத்தை அழிக்கிறதுக்கு முன்பாக கடைசி நாட்களில் எலியாவை அனுப்புவேன் என்று சொல்லி. हालेलुया. हालेलुया. और अब जब हम किसी से
इन दिनों में नबी के आने की बात करते हैं நாம் ஏறெடுத்தில் ஒரு ஒரு தீர்க்கதரிசியை குறித்து நாம் பேச வேண்டும் என்று சொன்னால் तो वो कहते हैं हाँ एलिया आ गया, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। அவங்க சொல்றாங்க எலியா வந்து விட்டார், அவர் யோவானா ஞானஸ்நானம் கொடுக்கிறவர் அவர்தான் என்று சொல்லி। मैं कई ऐसे पास्टरों को जानता हूँ जो ये कहते हैं कि हाँ वो एलिया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। எல்லா ஊழியக்காரர்களை நான் கேட்டிருக்கேன், அவர் சொல்றாங்க ஞானஸ்நானம் கொடுக்கிற யோவான் தான் என்று சொல்லி। उसके बाद किसी एलिया की जरूरत नहीं है, அதுக்கு பிறகு வேற எலியா தேவையில்லை என்று சொல்லி। पर इससे पहले कि आगे बढ़ूं मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ। நான் இதை குறித்து நான் உங்களுக்கு கிளியர் பண்ண விரும்புகிறேன்। मेरे साथ पढ़िए लूका 1 अध्याय, लूक 1, நீங்க எடுத்து வாசிக்கலாம் லூக்கா 1ஆம் அதிகாரம், उसका पहला चैप्टर அது 1ஆம் அதிகாரம் और उसकी 17 आयत 17। அதை 1ஆம் அதிகாரத்துல 17ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாம்। தமிழ் வாசிக்கலாம்। मैं पहले हिंदी में पढ़ता हूँ। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पैदा होने वाला था யோவான் ஞானஸ்நானம் கொடுக்கிறவர் பிறக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் तो एक स्वर्गदूत उसके पिता जकरिया के पास आया। ஒரு தூதன் जकरिया அவரிடத்தில் வந்தார்। आप सुन रहे हैं? கேக்குறீங்களா? और उसने जकरिया से कहा तेरी प्रार्थना सुनी गई, अब तेरी पत्नी एलिशबेथ तेरे लिए पुत्र जनेगी। அந்த தூதனானவன் ஜக்கரியா கிட்ட வந்து சொல்லி இருக்கிறார், உன்னுடைய ஜெபம் கேட்கப்பட்டிருக்கிறது, உன்னுடைய மனைவி எலிசபெத் ஒரு கர்ப்பம் தரிக்கிறவளாய் காணப்படுவாள் என்று சொல்லி भविष्यवाणी की गई कि वह अपने गर्भ से ही पवित्र आत्मा से भर जाएगा। அது தீர்க்கதரிசி சொல்லப்பட்டிருக்குது, உன்னுடைய வயிற்றிலே ஒரு பரிசுத்த ஆவியினால் அந்த குழந்தை பிறக்கும் என்று சொல்லி। और जब हम 17 आयत पढ़ते हैं நாம் இத வாசிக்கும் போது यहाँ लिखा वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा। வாசிக்கலாம் தமிழ்ல 1:17। एक मिनट में पूरी पढ़ लेता हूं मैंने। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। பிதாக்களுடைய இருதயங்களை பிள்ளைகளிடத்திற்கும் கீழ்ப்படியாதவர்களை நீதிமான்களுடைய ஞானத்திற்கும் திருப்பி உத்தமமான ஜனத்தை கர்த்தருக்கு ஆயத்தப்படுத்தும்படியாக அவன் எலியாவின் ஆவியும் பலமும் உடையவனாய் அவருக்கு முன்னே நடப்பான் என்றார்। अगर आपने ध्यान से इस आयत को पढ़ा है तो इसमें इसका जवाब है कि अगर यूहन्ना ही वो आने वाला एलिया था लास्ट, उसके बाद अगर किसी एलिया की जरूरत नहीं है, तो जब दूत ने कहा कि वो एलिया की आत्मा से अभिषिक्त होगा, அந்த தூதனானவன் சொல்லுகிறான் எலியாவின் ஆவி அவன் அபிஷேகம் பண்ணப்படுவான் என்று சொல்லி, तो जब उसने कहा कि वह पिताओं के मन को पुत्रों की ओर फेरेगा, தகப்பனுடைய இருதயங்களை பிள்ளைகளிடத்தில் திருப்புவேன் என்று சொல்லி, उसने अगली लाइन नहीं बोली कि वह पुत्रों के मन को पिताओं की ओर அதுக்கு பிறகு फेरेगा। அவர் சொல்ல பிள்ளைகளுடைய இருதயங்களை பிதாக்களிடத்தில் திருப்புவேன் என்று சொல்லி, उसने आधी लाइन क्यों छोड़ दी? அதுக்கு பிறகு பாதி வார்த்தை ஏன் விட்டார்? अब ये सवाल है। இது கேள்வி। अगर वही फाइनल एलिया था तो फिर दूत ने आधी लाइन बोली, आधी को छोड़ दी। அவர்தான் கடைசி எலியா என்று சொன்னார், தூதனானவன் பாதி சொல்லிருக்க பாதி சொல்லவில்லை। उसे पूरी बात बोलनी चाहिए थी कि वह पिताओं के मन को पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को पिताओं की ओर फेरेगा। அவர் நிறைவான வார்த்தை சொல்ல வேண்டும், பிதாக்களுடைய இருதயம் பிள்ளைகளிடத்தில், பிள்ளைகளுடைய இருதயம் பிதாக்களிடத்தில் திருப்புவேன் என்று சொல்லி। पर उसने एक बात बोली और एक छोड़ दी। அவர் ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்கிறார், மறு வார்த்தை விட்டு விட்டார்। अब स्वर्गदूत आधा संदेश नहीं दे सकता। ஒரு தூதனானவன் பாதி ஒரு சந்தேஷம் கொண்டு வர முடியாது, ஒரு செய்தியை கொண்டு வர முடியாது। ओ मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बाइबल है, बाइबल। இதுதான் வரும்। एक एक बिंदी का कोई मतलब है। ஒரு புல் ஸ்டாப் கூட ரொம்ப மதிப்புள்ளதா இருக்கிறது। आधी लाइन क्यों छोड़ दी? பாதி வார்த்தை ஏன் விட்டார்கள்? असल में जो पिताओं के मन को पुत्रों की ओर फेरने की सेवकाई थी वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की ही थी। மெய்யாக பார்ப்பேன் என்று சொன்னால் பிதாக்களுடைய இருதயம் பிள்ளைகளிடத்தில் திருப்ப வேண்டும், அந்த ஊழியம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் யோவான் ஞானஸ்நானம் கொடுக்கிறவர்களிட்ட இருந்தது। और जो पुत्रों के मन पिताओं की ओर फेरने की भविष्यवाणी है, ये आने वाले समय में एक और आदमी दृश्य पर आएगा जिसके हिस्से में ये सेवकाई पूरी की जाएगी। இருதயம் பிதாக்களிடத்தில் திருப்ப வேண்டும், வருகின்ற நாட்களில் ஒரு தீர்க்கதரிசி வர வேண்டும் என்று சொல்லி இதுக்காக வெயிட் பண்ண வேண்டும்। और जैसे यूहन्ना पर एलिया का आत्मा था, யோவான் மேல எப்படி எலியாவுடைய ஆவி இருந்ததோ उसी तरह एक और सेवकाई होगी जिसके ऊपर उसी तरह एलिया का आत्मा होगा। அதே போல வேற ஒரு ஊழியம் இருக்கிறது, அது அவர் மேல எலியாவின் ஆவி இருக்க வேண்டும்। और वो पुत्रों के मन को पिताओं की ओर फेरेगा। அதுதான் பிள்ளைகளுடைய இருதயம் பிதாக்களுடைய திருப்ப வேண்டும்। पुत्र कौन है?
பிள்ளைகள் யாரு? நாம் தான். और पिता कौन है? प्रेरित, 12 प्रेरित। பிதா யார் என்று சொன்னால் 12 சீஷர்கள். क्योंकि आज पूरा मसीही जगत जो है वो प्रेरितों की शिक्षाओं से गिर चुका है। இன்னைக்கு முழு உலகமும் அந்த 12 சீஷர்களுடைய உபதேசத்தில் விழப்பட்டிருக்கிறார்கள். उनका बपतिस्मा प्रेरितों की तरह नहीं है। அந்த ஞானஸ்தானம் அந்த சீஷர்களை போல அல்ல. उनका विश्वास प्रेरितों की तरह नहीं है। அந்த விசுவாசம் சீஷர்களை போல அல்ல. उनका प्रभु भोज प्रेरितों की तरह नहीं है। திருவிழுந்து அந்த சீஷர்களை போல அல்ல. सो बाइबल तो कहती है कि तुम्हारा वही विश्वास हो जो प्रेरितों के पास था। வேதம் சொல்லுகிறது நீங்க அதே ஆதி விசுவாசம் அந்த சீஷர்களிடத்தில் இருந்தது போல உங்களிடத்தில் காணப்பட வேண்டும். इसलिए अब हमें एलिया चाहिए था जो एक ऐसा संदेश दे जो कलीसिया के मन को वापस प्रेरितों की ओर फेर दे। எலியா தேவைப்படுகிறது. கடைசி நாட்களில் செய்தியை நாம் பிதாக்களிடத்தில் திருப்ப வேண்டும். अब आपको सर्च करना चाहिए, खुद देखना चाहिए நீங்கள் அதை பத்தி தேட வேண்டும், அதை சிந்திக்க வேண்டும். कि दूत ने आधी लाइन क्यों छोड़ी। தூதன் ஏன் பாதி சந்தேசத்தை விட்டு விட்டார்? मेरी एक बार किसी भाई से बातचीत हो रही थी। மறுபடியும் நான் ஒரு சகோதரத்துல பேசினேன். वो 1-1.5 घंटा बहस करता रहा। 1.5 மணி நேரம் என்கிட்ட பேசிக் கொண்டிருந்தார். फाइनली जब मैंने उसे ये आयत पूछी, கடைசியாக இந்த 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 வசனத்தை तो கேட்கும் जब मैंने पूछा बताओ दूत ने आधी लाइन क्यों छोड़ी, நீ சொல்ல ஏன் தூதன் இந்த பாதி செய்தியை மட்டும் சொன்னார்? और आज तक वो इसका जवाब नहीं दे पाया आधी लाइन क्यों छोड़ी। இன்னைக்கு வரைக்கும் அவர் பதில் கொடுக்கவில்லை. पर प्रभु के नाम को महिमा मिले, हमें पता है आधी लाइन क्यों छोड़ी गई। எங்களுக்கு தெரியும் அது பாதியிலே நீ விட்டார். हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब हम देखते हैं कि मसीहत में भी बहुत सारा धोखा चल रहा है मेरे प्यारे भाई। பார்க்கிற கிறிஸ்துவுல अनेक காரியங்கள் ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा था कि एक खेत में अच्छा बीज बोया गया और उसी खेत में जंगली बीज भी बोया गया था। தேவன் சொல்லுகிறார் ஒரு வயல்வெளியிலே நல்ல விதை விதைக்கப்படுகிறது, ஒரு கெட்ட விதை விதைக்கப்படுகிறது. उसके चेलों ने पूछा क्या हम ये बुरा बीज जो है उखाड़ दें। அது சீஷர்கள் கேட்கிறார்கள் இந்த கெட்ட விதையை நாம் பிடுங்கி எடுக்கலாமா? उसने कहा नहीं, इसे अंत तक इकट्ठा बनने दो। அவர் சொல்லியிருக்கிறார் இல்ல இதை வைக்க வேண்டும், கடைசி நாட்களே இதுக்கு வேலை இருக்கிறது என்று சொல்லி. अंत तक मतलब कटनी के समय तक। கடைசி நாள் சொன்னால் அறுவடை நாளுக்கு. कटनी का समय मतलब रैप्चर तक। அறுவடை நாள் சொன்னால் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. उसने कहा मैं अंत में सबसे पहले जंगली बीज को इकट्ठा करूंगा। அவர் சொல்லியிருக்கிற கடைசி நாட்களிலே இந்த கெட்டுப்போன இந்த விதைகளை நான் ஒன்று சேர்ப்பேன், जलाने के लिए எரிக்கிறதுக்காக. और अच्छे बीज को स्वामी के घर में ले जाने के நல்ல लिए। விதையானது நான் சுவாமி இடத்துல கொண்டு போய் பிதாவிடத்துல கொண்டு போய். असली बीज और नकली बीज दोनों मिलके इकट्ठे बढ़ रहे हैं। நல்ல விதை கெட்ட விதை ரெண்டும் சேர்ந்து வளர்ந்து கொண்டு வருகிறது. हमारे युग के नबी ने कहा நாம தீர்க்கதரிசி சொல்லியிருக்கிறார் जब बारिश नहीं होती அப்போ ஒரு மழை இல்லைன்னு சொன்னா तो जैसे गेहूं का बीज व्याकुल होकर प्रार्थना करता है, அந்த விதையானது கோதுமை மணியானது அது துக்கப்பட்டு ஜெபிக்கிறது. ऐसे जंगली बीज भी प्रार्थना करता है। அதே போலதான் கெட்ட விதையும் அது ஜெபிக்கிறது. और जब बारिश में गेहूं का बीज आनंद करता है, அது மழை வரும்போது அந்த கோதுமையானது ரொம்ப சந்தோஷப்படுகிறது. ऐसे जंगली बीज भी स्तुति आराधना करते அதே हैं। போலதான் இந்த கெட்ட விதையும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு ஆராதிக் तो கொண்டிருக்கிறது. आप पहचान नहीं सकते कौन सा असली और कौन सा நீங்க அதை नकली। கண்டுபிடிக்க முடியாது எது பொய் எது உண்மை. शायद आपने इधर गेहूं लगा नहीं देखा हो, நீங்க ஒருவேளை இங்க கோதுமை பார்க்கவில்லை. पर पंजाब में तो भरा पड़ा है ये सब। ஆனா பஞ்சாப்ல அங்க நிறைவா இருக்கிறது. और अगर आप रियली देखोगे तो जो जंगली बीज है ना वो गेहूं के बीज से ऐसे ऊपर होगा। ஆனா நீங்க அதை பார்க்கும்போது ரியலாக ஒரு ஜெங்கிலி அந்த விதையானது கோதுமையோட கொஞ்சம் உயரமா இருக்கும், ऊंचा होगा वो, கொஞ்சம் உயரமா இருக்கும். और बिल्कुल सेम दिखते हैं ब्रदर, सेम। ஆனா அதை பார்ப்பீர்கள் சொன்னால் அது சேமா இருக்கும், ஒன்று போல இருக்கும். पता ही नहीं चलता यार ये भी बंदगी कर रहा है, चर्च लगा रहा है, वो भी लगा रहा है, ये भी प्रचार कर रहा है, वो भी प्रचार कर रहा है, तो कैसे जज करें कि असली है நம்ம எப்படி அதை நியாயம் செய்வோம்? இவரோ ஆராதிக்கிறார், இவரோ ஆராதிக்கிறார், இவரோ செய்தி கொடுக்கிறார், அவரும் செய்தி கொடுக்கிறார். इसलिए यीशु मसीह ने कहा अंत में तुम उसके फलों से पहचान जाओगे कौन असली है அதனால कौन இயேசு नहीं है। சொன்னா நீ அவருடைய கிரியையினால நீ கண்டுபிடிக்க முடியும். किससे पहचानोगे? फलों से। எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்? அவருடைய கிரியையினால. जाग रहे हैं सारे? முடிச்சிட்டீங்களா? मेरी तरफ ध्यान देना, जो आएगा वो बैठ जाएगा। இங்க கவனிங்க, வரவங்க உட்கார்ந்துருவாங்க. हम पूरा बैठा के छोड़ते हैं, நாம் இதை அப்படியே கண்ணாசிட்டு கொண்டு இருக்கிறோம். पूरा ध्यान देना, ओके? கவனமா இருக்கணும். आइए पढ़ेंगे मत्ती 7:21 से 23। மத்திய சுவிசேஷம் 7ஆம் அதிகாரம்
21 இருந்து 23 வரைக்கும் மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் 7ஆம் அதிகாரம் 21 இருந்து 23 தமிழ்ல வாசிக்கலாம் எடுத்தவங்க சீக்கிரம் 21 से 23 21 to 23 21 23 மத்திய பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்கிறவனே பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பவனை அல்லாமல் என்னை நோக்கி கர்த்தாவே கர்த்தாவே என்று சொல்லுகிறவன் அதில் பிரவேசிப்பதில்லை. அந்நாளில் அநேகர் என்னை நோக்கி கர்த்தாவே கர்த்தாவே உமது நாமத்தினாலே தீர்க்கதரிசனம் உரைத்தோம் அல்லவா, உமது நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்தினோம் அல்லவா, உமது நாமத்தினாலே அநேக அற்புதங்களையும் செய்தோம் அல்லவா என்பார்கள். அப்பொழுது நான் ஒரு காலம் உங்களை அறியவில்லை, அக்கிரம செய்கைக்காரரே என்னை விட்டு அகன்று போங்கள். हालेलुया हालेलुया क्या आपने सुना? जो ये கேட்டீங்களா? अब पूरे जो दुनिया भर में जो चर्च है, இன்னைக்கு உலகம் முழுவதும் சபைகள் இருக்கிறது. हर एक चर्च पूरी तरह चंगाई, आशीषें, ब्लेसिंग, प्रोफेसी और हीलिंग्स पे जोर दे रहा है. எல்லா சபையும் இன்னைக்கு சுகம், ஆரோக்கியம், சந்தோஷம் இதுதான் அதை குறித்து தான் மேன்மை பாராட்டி और கொண்டிருக்கிறார்கள். आप पंजाब में अगर आपका कहीं जा पाए तो आप देखें कि अब पूरे हर कोई बड़े बड़े चर्च हजारों लोग इकट्ठे करके चंगाई चंगाई, ब्लेसिंग, प्रोफेसी, हीलिंग्स. நீங்க பஞ்சாப்ல போனீங்கன்னா பெரிய பெரிய சபையில ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறாங்க. சுகத்துக்காகவும் ஆசீர்வாதத்துக்காகவும் ஒரு தீர்க்கதரிசிக்காகவும் நிரப்பப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. खाली पंजाब में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा है. கேவலம் வெறும் பஞ்சாப்ல மாத்திரம் இல்ல, உலகம் முழுவதும். पर यहाँ बाइबल कह रही है ஆனா நீங்க வேதம் சொல்லுகிறது हर एक जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है, எல்லா மனிதர்கள் பிதாவே பிதாவே கதறுவார்கள். उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश அவர்கள் करेगा. ஒருவரும் பிதாவிடத்தில் வரார் என்று சொல்லி, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है. எவன் பிதாவினுடைய சித்தத்தை மாத்திரம் செய்கிறானோ, स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? பிதாவின் சித்தம் என்னது? वचन. இந்த வேத வசனம், ये उसकी इच्छा है. அதுதான் அவருடைய சித்தம். अगर आपने उसकी इच्छा पूरी नहीं की, நீங்க அவருடைய சித்தத்தை செய்யவில்லை என்று சொன்னால், बाइबल कहती है आपने कितना दुष्ट आत्मे निकाले, चंगाइयां की, भविष्यवाणियां की, வேதம் சொல்லுகிறது நீங்க எவ்வளவுதான் பிசாசுகளை தோர்த்தீர்கள், சுகத்தை கொடுத்தார் என்று சொன்னால் व्यर्थ चला जाएगा. அது வீணாய் போய்விடும். खाली चमत्कार करने ही सेवकाई का प्रूफ नहीं होते. வெறும் சுகம் அளிக்கும் ஊழியம் என்று சொன்னால் அது ஊழியம் கிடையாது. आजकल वो सोचते हैं कि हमारे से चर्च में चमत्कार हो रहे हैं तो यही सबूत है कि प्रभु हमारे साथ है. இன்னைக்கு நிறைய பேர் விரும்புகிறார்கள் நம்முடைய சபையிலே இன்னைக்கு ஒரு மிராக்கிள் நடக்கணும், இதுதான் ஊழியம் என்று சொல்லி. आइए मेरे साथ पढ़े यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय, நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 10ஆம் அதிகாரம் उसकी 40 से 42. 40 இருந்து 42. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 10ஆம் அதிகாரம் 40 இருந்து 42. 40 to 42. 40 से 42. அநேகர் அவரிடத்தில் வந்து फिर वह यरदन के पार उस स्थान पर चला गया जहां यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता था और वहीं रहा. बहुत से लोग उसके पास आकर कहते थे, यूहन्ना ने तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया, परंतु जो कुछ यूहन्ना ने इसके विषय में कहा था वह सब सच था. और वहां बहुतों ने यीशु पर विश्वास किया. ख्याल से अगर समझते हैं तो फिर हम टाइम बचा देते हैं. हालेलुया. बाइबल यहाँ कह रही है कि यूहन्ना ने कोई चिन्ह नहीं दिखाया, வேதம் சொல்கிறது யோவான் ஒரு அற்புதத்தையும் அங்கு காண்பிக்கவில்லை, कोई चमत्कार नहीं किया, ஒரு அற்புதத்தையும் அங்கு காண்பிக்கவில்லை. पर फिर भी बहुत सारे लोग उसके संदेश के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर सके. ஆனால் अनेक மக்கள் தேவ வசனத்தின் மூலமாய் விசுவாசித்தார்கள். क्यों? ஏன்? क्योंकि यूहन्ना ने उस समय का जो सही वचन था उसकी ठीक ठीक पहचान करवाई थी. யோவான் அந்த காலத்திலே சரியான வேத வசனத்தை கொடுத்ததனால்தான் अनेक மக்கள் விசுவாசித்தார்கள். दूसरी तरफ हजारों लोग हैं இன்னொரு பக்கமாக ஆயிரக்கணக்கான जो ஜனங்கள் पूरी जिंदगी चमत्कार करते रहे முழு வாழ்க்கையே மிராக்கிள் நடக்க வேண்டும் என்று और சொல்லி फिर भी स्वर्ग के राज्य में न जा सके. அவர்கள் தேவராஜ்யத்தில் போக முடியாது. दूसरी तरफ एक ऐसा सेवक है இன்னொரு பக்கம் இன்னொரு ஊழியம் जिसने कोई चमत्कार नहीं किया ஒரு மிராக்கிளும் பண்ணவில்லை, और फिर भी वो कईयों को वचन के पास ले आया, ஆனால் अनेक மக்களை வேத வசனத்துக்கு நேராக திருப்புகிறார்கள். क्योंकि उसे पता था मेरे समय की सच्चाई क्या है. அவருக்கு தெரியும் என்னுடைய நேரமானது என்னதென்று சொல்லி. तो मतलब चमत्कार करना महत्वपूर्ण नहीं है. அற்புதம் செய்வது அது பெரிய விஷயம் அல்ல.
अब मैं ये नहीं कह रहा कि बीमार चंगे नहीं होने चाहिए, चमत्कार नहीं होने நான் चाहिए। இதை சொல்ல விரும்பவில்லை, வியாதி சுகமாக வேண்டும் என்று அதை சொல்லி நான் வரவில்லை. हालेलुया, हालेलुया. चमत्कार होने चाहिए, அங்க அற்புதம் நடக்கணும், चंगाइयां होनी அங்க चाहिए, சுகம் நடக்கணும். पर वचन के साथ होने चाहिए। ஆனால் வேத வசனத்துக்கு நேராக அது இருக்க வேண்டும். अगर वचन नहीं है तो चमत्कार आपके व्यर्थ हो அந்த जाएंगे। வேத வசனம் என்று சொன்னால் உங்களுடைய வாழ்க்கையானது அந்த அற்புதமானது வீணாய் போய்விடும். पर यूहन्ना के टाइम पे उसका सबसे बड़ा चमत्कार क्या था? யோவான் அந்த நேரத்துல அந்த காலத்துல என்ன பெரிய அற்புதம், उसने समय के वचन की सही पहचान करवाई थी। அவர் நேரத்துக்கு கரெக்டாக அவர் வசனத்தை பிரசங்கித்தார். आप देखें जब यीशु मसीह धरती पर आने वाले थे நீங்க பார்க்க முடியும், இயேசுவானவர் இந்த உலகத்துக்கு तो வரும்போது वहां भी बहुत सारी संस्थाएं थी। இங்க கூட अनेक ஸ்தாபனங்கள் இருந்தது. उनके सबके अपने अपने अलग अलग विचार थे। அது ஒவ்வொருக்கும் ஒவ்வொரு சிந்தனை இருந்தது. वो ये सोच रहे थे कि जब मसीहा आएगा அவர் நினைத்தார்கள் இயேசு வரும்போது वो सीधा हमारे मंदिर में उतरेगा। அவர் நேராக நம்முடைய ஆலயத்துல வந்துருவார். हालेलुया। हालेलुया। और वो सीधा ही महायाजक के पास आकर कहेगा, महायाजक देखो मैं आ गया। அவர் நேராக வந்து ஆசாரியரிடத்துல சொல்லுவார், நான் நேராக வந்துட்டேனே ஆசாரியரே. ये उनके अपने आइडिया थे। அவருடைய மூளைக்கு அது இருந்தது. लेकिन जब मसीहा आया ஆனால் இயேசு வரும்போது वो महायाजक के पास नहीं गया, அவர் யாஜக இடத்துல போகவில்லை, ஆசாரியர் இடத்துல वो போகவில்லை, किसी पढ़े लिखे लोगों के पास नहीं गया, படித்தவர்கள் இடத்துல போகவில்லை. बल्कि उसके आने की खबर गरीब लोग और गडरिये लोगों को मिली। அவர் அந்த செய்தியானது ஏழைகள் இடத்திலும் ஆடு மேய்க்கிறவர்கள் இடத்திலும் போய்விட்டது. लोग उसका मंदिर में इंतजार कर रहे थे, ஜனங்கள் வெயிட் பண்ணி கொண்டிருந்தாங்க ஆலயத்திலே. पर वो सीधा यरदन दरिया में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास அவர் நேராக யோர்தான் நதிக்கு யோவான் ஸ்நானக இடத்துல போனார். क्योंकि यूहन्ना भविष्यद्वक्ता था யோவான் அவர் ஒரு தீர்க்கதரிசியானார். और वचन बड़े बड़े मंदिरों में नहीं जाता, வேத வசனம் பெரிய பெரிய ஆலயத்துல போகவில்லை, वचन भविष्यद्वक्ता के पास जाता வேத है। வசனம் தீர்க்கதரிசி இடத்துல வந்தது. और उस समय मसीहा की पहचान करना ये नॉर्मल चीज नहीं, बहुत गंभीर बात थी। அந்த காலத்துல தேவனுடைய செய்தியை அதை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அது பயங்கரமான சம்பவமா இருந்தது. इसलिए जब यूहन्ना बड़ा हुआ யோவான் பெரியவனான போது वो एक याजक का बेटा था। அவர் ஒரு ஆசாரியனுடைய மகனாக இருந்தார். उसे पता था कि उसके हिस्से में एक सेवकाई है, அவருக்கு தெரிந்தது தன்னுடைய நேரத்துக்கு அது ஒரு செய்தி இருந்தது என்று. वो मसीह की पहचान करवाए, அவர் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சொல்ல வேண்டும் என்று ये சொல்லி बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। அவருக்கு பெரிய ஒரு பொறுப்பு இருந்தது. पर उसने ये नहीं कहा कि मुझे मसीहा की पहचान करवानी है इसलिए मैं बाइबल कॉलेज से ट्रेनिंग करके आऊं। ஆனா அதே அவர் பார்க்கவில்லை, நான் இயேசு கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்த வேண்டும், அதனால நான் போய் பைபிள் டீச்சிங் பண்ணிட்டு வருவேன் என்று சொல்லி. पर वो कहां गया? सीधा जंगल में। அவர் எங்க போனார்? அவர் வனாந்தரத்துல போனார். उसने कहा कि मैं किसी बाइबल टीचर से नहीं सीखूंगा, அவர் சொன்னார், நான் எந்த பைபிள் டீச்சர் இடத்துல நான் கற்றுக்கொள்ள மாட்டேன், मैं पवित्र आत्मा से सीखूंगा। நான் கற்றுக்கொள்வேன். क्योंकि जो बाइबल टीचरों से सीख रहे थे யாரெல்லாம் பைபிள் டீச்சர்கிட்ட கற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்களோ वो उसे पहचान नहीं सके, அது அவர்கள் கண்டுபிடிக்க முடியாது. इसलिए यूहन्ना बाइबल टीचरों पे निर्भर नहीं था, யோவான் பைபிள் டீச்சர் மேல அவர் தன்னுடைய அஸ்திவாரத்தை वो போடவில்லை. पूरी तरह पवित्र आत्मा पर निर्भर था। முழுக்க பரிசுத்தாவினால क्योंकि நிரப்பப்பட்டார். उसे पता था बाइबल टीचर गलत हो सकते हैं, அவருக்கு தெரியும் பைபிள் டீச்சர் தவறா இருக்க முடியும். पर पवित्र आत्मा गलत नहीं हो सकता। हालेलुया, प्रभु के नाम का महिमा मिले। आपको बाइबल कॉलेज से ट्रेनिंग करने के बाद நீங்க பைபிள் காலேஜில் ட்ரைனிங் பண்ண பிறகு जंगल में आना पड़ सकता है, நீங்கள் வனாந்தரத்திலே வர வேண்டும். पर एक बार आप पवित्र आत्मा से सीख गए நீங்க பரிசுத்தாவினால तो கற்றுக்கொள்வீர்கள் फिर आपको कभी किसी बाइबल कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा सबसे बड़ा टीचर है। பரிசுத்தாவிதான் நமக்கு பெரிய ஒரு டீச்சரா இருக்கிறார். कितने आमीन कह सकते हैं? तो उन समय उन सबके पास अपने अपने आइडिया थे, அவங்க இடத்துல ஒவ்வொரு ஐடியாவும் இருந்தது. लेकिन पवित्र आत्मा किसी और की अगुवाई कर रहा था। लेकिन ஆனா பரிசுத்தாவி வேற ஒருத்தரை வழிநடத்தி கொண்டு இருந்தது. हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। அவருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. आमेन, प्रेज द लॉर्ड। शारीरिक चंगाइयां ये टेम्पररी चीज है, இது ஒரு நார்மலான ஒரு சுகம் அளிக்கிறது, ஒரு அது டெம்பரரி. அது एक बार एक राजा था, ஒரு ராஜா இருந்தார்.
उसने एक दिन अपने दरबार में ये ऐलान किया कि कल 10 बजे मेरे दरबार के सारे दरवाजे खुलेंगे அவர் அவர் ஒரு செய்தி அறிக்கையிட்டு இருக்கிறார். நாளைக்கு 10 மணிக்கு என்னுடைய கதவுகள் எல்லாம் திறக்கப்படும். और मैं सारी प्रजा को आमंत्रण करता हूँ, நான் எல்லா ஜனங்களை நான் என்னுடைய அரண்மனையில அழைக்கிறேன். कोई भी अंदर आए யார் வேணாலும் வரலாம். और जो कोई जिस भी किसी चीज को हाथ लगा लेगा वो उसकी हो जाएगी। வந்தவர்கள் யாரை எந்த மனிதனா இருந்தாலும் சரி எதை மேல கை வைக்கிறாங்களோ அந்த பொருள் அவங்களுக்கு தான். लोग 6 बजे आके खड़े हो गए थे, ஜனங்கள் 6 மணிக்கு வந்து நின்னுட்டாங்க. जैसे 10 बजे दरवाजे खुले எப்போ 10 மணி ஆகும் இந்த கதவு திறக்கப்படும். पूरी भीड़ अंदर घुस आई எல்லா ஜனங்களும் உள்ள நுழைந்து விட்டார்கள். और किसी ने देखा ये सोने का पड़ा हुआ, इसे छू लिया। சிலர் பார்த்தார்கள் இந்த தங்கம் இருக்குது அதை தொட்டாங்க அதை எடுத்துட்டாங்க. महंगे हीरे जवाहरात गहने और रथ घोड़े जिसको जिस किसी का मन किया उसे छू रहा था। அங்க வைரம் தங்கம் குதிரைகள் எதெல்லாம் அவங்க மனசுல இருந்தது எல்லாம் எடுத்துட்டாங்க. और राजा अपने सिंहासन पर बैठकर सब चीजें देख रहा था। ராஜா தன்னுடைய அரண்மனை சிங்காசனத்தில் அமர்ந்து கொண்டு பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். और उन्हीं में से एक छोटी लड़की सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आई। அதுல இருந்து சிறு பிள்ளை சீடி ஏறி மேல வந்தது. राजा देख रहा था ये क्या कर रही है। ராஜா பார்த்தாரு இது என்ன பண்ணுகிறது. वो सीधा आई और उसने आके राजा को छुआ। அது நேராக வந்து அந்த ராஜாவை தொட்டது. उसने कहा मुझे राजा की चीजें नहीं, அது சொன்னது ராஜாவுடைய அந்த பொருள் தேவையில்லை, मुझे राजा चाहिए। क्योंकि जिसका राजा हो गया उसका सब कुछ ही हो गया। ராஜா யாருக்கு சொந்தமோ அது எல்லாமே அதுக்கு சொந்தம். इसलिए आज चर्चों में कोई चंगाई ढूंढ रहा है, कोई आशीष ढूंढ रहा है, कोई कुछ ढूंढ रहा है, कोई कुछ ढूंढ रहा है। திருச்சபையிலே சுகத்தை விரும்புகிறார்கள், மற்ற எல்லாத்தையும் விரும்புகிறார்கள். पर कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। சில மக்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை மாத்திரமே தேடுகிறார்கள். हालेलुया, प्रभु के नाम को महिमा मिले। आमीन। अब प्रॉब्लम क्या है, एंटी मैसेज और संस्था में फर्क क्या है? இது என்ன குழப்பம்னு சொன்னா கடைசி நாட்களுடைய செய்தி இந்த ஸ்தாபனத்துடைய செய்தி. बड़े ध्यान से सुनना, கவனமாய் கேட்க வேண்டும். बाइबल बताती है कि जब यहोवा परमेश्वर इजराइल को स्वर्ग से मन्ना दे रहा था, வேதம் சொல்லுகிறது நம்முடைய ஆண்டவராகிய தேவன் வானத்திலிருந்து மன்னாவை கொடுத்திருக்கிறார் ஜனங்களுக்கு. उसने कहा आज के लिए आज का ही मन्ना मिलेगा। அவர் சொன்ன இன்னைக்குனா இன்னைக்கு மாத்திரம் உங்களுக்கு மன்னா கிடைக்கும், कल के लिए फिर ताजा मिलेगा, फ्रेश मिलेगा। நாளைக்கு உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா மன்னா கிடைக்கும். आप आज का मन्ना कल के लिए नहीं रखना, இன்றைக்குள்ள மன்னாவை நாளைக்கு வைக்காதீங்க. क्योंकि कल रखेंगे तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। நாளைக்கு அதை வைப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அதுல புழுக்கள் பிடித்துவிடும். परमेश्वर हर रोज प्रतिदिन फ्रेश मन्ना देगा। தேவன் ஒவ்வொரு நாளும் புதிதாக மன்னாவை கொடுத்தார். मतलब परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो पिछले कल का मन्ना खाए। தேவன் விரும்பவில்லை நாளைக்கு குறித்து நாளை இருக்கிற மன்னா இன்னைக்கு வேணும்னு சொல்லி. हालेलुया, அல்லேலூயா. वो एक टाइप था, एक शैडो थी, அது ஒரு டைம் டேபிள் இருந்தது, அதுக்கு एक नमूना था அது ஒரு டைம் டேபிள் நமக்கு உதாரணமா இருந்தது. कि जब भी खुदा वचन देगा தேவன் இந்த வார்த்தை கொடுக்கும்போது वो हर युग में ताजा वचन देगा। ஒவ்வொரு காலத்திலும் அது புதிதா இருந்தது. विलियम ब्रानम ने कहा வில்லியம் பிரணாம் சொல்லுகிறார் कि मूसा नूह का प्रचार नहीं कर सकता था। மோசே நோவாவுடைய செய்தியை கொடுக்க முடியாது. अब नूह को वचन दिया गया कश्ती बना, जहाज बना। நோவாக்கு செய்தி கொடுக்கப்பட்டது நீ ஒரு கப்பலை தயார் பண்ணு. मूसा आके ये प्रचार नहीं कर सकता था कि देखो लाल समुद्र हमें पार करना है, हम भी जहाज बनाए। மோசே வந்து அவர் செய்தி சொல்ல முடியாது, நாம் சிவப்பு சமுத்திரத்தை கடந்து போக வேண்டும், நாமும் ஒரு கப்பலை தயார் பண்ணுவோம். वो नूह का प्रचार नहीं कर सकता था। அவர் நோவாவுடைய செய்தியை சொல்ல முடியாது. भले ही नूह का वचन सच्चा वचन था, ஆனால் நோவாவுடைய செய்தி உண்மையா இருந்தது, पर वो उसके युग के लिए था। அது அந்த அவருடைய காலத்துக்கு. और मूसा नूह का प्रचार नहीं कर सकता था। அதே போல மோசே நோவாவுடைய செய்தியை கொடுக்க முடியாது. यीशु मसीह मूसा का प्रचार नहीं कर सकता था। ஆனால் இயேசு நோவாவுடைய மோசேவுடைய செய்தியை கொடுக்க முடியாது. यस, हर युग में अपना ताजा वचन होता है। அந்த காலத்துக்கு அது புதிதா இருக்கிறது. मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हम वही प्रचार कर सकते हैं जो नूह ने किया? நான் உங்களிடத்தில் கேட்க விரும்புகிறேன், அது நோவா செய்தது நீங்கள் அதை பண்ண முடியுமா? क्या हो अगर मैं कहूँ चलो आओ जहाज बनाए नूह की तरह? நான் உங்களிடத்தில் சொல்கிறேன், வாங்க நாமும் நோவாவை போல ஒரு கப்பலை கட்டுவோம். भले ये वचन है पर ये आज काम नहीं करेगा। ஆனா இந்த காலத்துக்கு அது ஆகாது.
इसलिए हमें अपने युग का वचन चाहिए। அதனால்தான் நாம் இந்த காலத்துக்கான செய்தி நமக்கு வேண்டும். प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद 7 कलीसिया युग है। தேவன் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து போன பிறகு 7 சபைகளை குறித்து இங்கே प्रकाशित பார்க்கிறோம். वाक्य 2 और 3 अध्याय में हम पढ़ेंगे नहीं। प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय में 7 कलीसिया युग है। வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3ஆம் அதிகாரத்துல பார்க்கும்போது 7 சபைகளை குறித்து அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. इफिसुस, स्मुर्ना, परगमुम, थुआतीरा, सार्दिस, फिलदेल्फिया और लौदीकिया। எபேசியோஸ், யுவத்திரா இப்படிப்பட்ட சபைகள் 7 சபைகள் அங்க இருக்கிறது. आमेन। ஆமென். बाइबल के अनुसार हम लास्ट युग में है, लौदीकिया के युग में। பைபிள் சொல்லுகிறது நாம் கடைசி காலத்துல இருக்கிறோம். லோதிக்கியா சபை குறித்து उन पिछले 6 युगों के पास अपना अपना वचन था। 6 சபைகளை குறித்து 6 வசனங்கள் அவங்க காலத்துல இருந்தது. हमारे युग में हमारा वचन है। நம்முடைய காலத்துல நம்முடைய செய்தி இருக்குது. हम जिस युग में रह रहे हैं, நாம் எந்த காலத்துல இருக்கிறோமோ बाइबल कहती जब लौदीकिया युग आया, जब வேதம் சொல்லுகிறது லோதிக்கியா சபை வரும்போது हालेलुया, हालेलुया। तो लौदीकिया में क्या हुआ? லோதிக்கியால என்ன நடந்தது? बाइबल कहती है कि लौदीकिया युग में यीशु मसीह दरवाजे पर खटखटा रहा வேதம் है। சொல்லுகிறது லோதிக்கியா சபையிலே ஆண்டவராகிய இயேசு கதவை தட்டினார். वो सिर्फ दिल के दरवाजे की बात नहीं है। அது வெறும் நம்முடைய இருதயத்தினுடைய கதவு அல்ல. असल में ये हम उस युग में रह रहे हैं जिसमें कलीसिया चर्चों ने यीशु मसीह को बाहर निकाल दिया है। சரியாக நாம் பார்க்கும்போது நாம் எந்த காலத்துல இருக்கிறோமோ மெய்யான இயேசுவை சபையை விட்டு வெளியே அப்புறப்படுத்தி விட்டார்கள். ये सच्चाई है मेरे प्यारे भाई இதுதான் बहन। உண்மை. चर्चों में प्रोग्राम हो रहे हैं। இன்னைக்கு திருச்சபையில இன்னைக்கு अनेक ப்ரோகிராம் நடந்து ये கொண்டிருக்கிறது. क्रिसमस का प्रोग्राम, ये ईस्टर का प्रोग्राम, இது ये गुड கிறிஸ்மஸ் फ्राइडे ப்ரோகிராம், का ஈஸ்டர் प्रोग्राम। ப்ரோகிராம் எல்லா ப்ரோகிராம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. पर असल में जो मसीह सच्चा वचन है उसे बाहर निकाल दिया ஆனால் गया है। மெய்யாக தேவனுடைய அந்த வசனமானது வெளியே புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கிறது. बाइबल कहती है कि उस युग की हालत है ना तो पूरी तरह ठंडे हैं और ना गर्म है। வேதம் சொல்கிறது இந்த காலத்தினுடைய செய்தி அனலும் இல்லை குளிரும் இல்லை. और यही तो चर्चों में हो रहा है। இதுதான் இன்றைக்கு சபையில நடந்து கொண்டிருக்கிறது. वो चर्च भी आ रहे हैं, प्रचार भी सुन रहे हो, दुनिया भी नहीं छोड़ रहे हैं। இன்னைக்கு சபைக்கு வர்றாங்க, செய்தி கேட்கறாங்க, ஆனா உலகத்தினுடைய காரியத்தை அதுல கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க. लोग इतने वो पक्के हो गए हैं कि वो कहते हैं हम वचन की नहीं, हम ये कहेंगे कि हमारा पास्टर क्या सिखाता है। ஜனங்கள் சொல்லுகிறார் நான் ஆண்டவருடைய வசனம் அல்ல என்னுடைய சபை ஊழியக்காரர் என்ன கற்றுக் கொடுக்கிறாரோ அதுதான் செய்வோம். वो यीशु मसीह की परवाह नहीं कर रहे, இயேசுவை குறித்து அதை குறித்து மேன்மை பாராட்ட वो अपने மாட்டேங்கிறாங்க. पास्टर की परवाह कर रहे ஆனால் हैं। பாஸ்டரை குறித்து மேன்மை பாராட்டி तो கொண்டிருக்கிறார்கள். जब यीशु की नहीं सुनोगे, पास्टर की सुनोगे, நீங்க இயேசுடைய வார்த்தை நீங்க கேட்க மாட்டீங்க, பாஸ்டருடைய வார்த்தை तो கேட்பீங்க. फिर यीशु कलीसिया से बाहर है। ஆனால் இயேசு இந்த சபையை விட்டு வெளியே இருக்கிறார். बाइबल जो कह रही है लौदीकिया के युग में वो दरवाजे पर खटखटा வேதம் रहा சொல்லுகிறது है, லோதிக்கியா அந்த திருச்சபையிலே கதவை அவர் தட்டுகிறார். इसका मतलब है कि वो चर्चों से बाहर है। இதுக்கு அர்த்தம் என்ன சொன்னால் அவர் சபையை விட்டு வெளியே இருக்கிறார். ये बात आपको अजीब लगेगी, இந்த வார்த்தை உங்களுக்கு வித்தியாசமா पर இருக்கும். ये सच्चाई जहां पूरा वचन नहीं वहां यीशु मसीह नहीं है। எங்கே இந்த நிறைவான வசனம் இல்லையோ அங்க இயேசு கிறிஸ்து இல்ல. उसकी पहली आमद में भी लोग सोच रहे थे शायद वो बड़े मंदिर में है, அவங்க எல்லாம் நினைத்தாங்க அந்த காலத்துல அவர் ஆலயத்துல இருக்கிறார். पर वो तो वहां गया ही नहीं। அவர் அங்க போகல. किसी याजक महायाजक को उसके बारे में पता नहीं चला। எந்த ஒரு ஆசாரியனுக்கும் தெரியவில்லை அவர் எங்க இருப்பார் என்று சொல்லி. लोग प्रचार तो कर रहे हैं, மனுஷர்கள் செய்தியை கொடுக்கறாங்க, पर वो बीता हुआ कल का ऐतिहासिक प्रचार कर रहे हैं। அவர்கள் நேற்று குறித்து அவர்கள் जो பேசுகிறார்கள். आज होना है उसे प्रचार नहीं कर रहे। இன்னைக்கு என்ன தேவை அதை குறித்து பிரசங்கிக்க வேண்டும். बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय उसकी 7 आयत में, வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 10ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்துல आप पढ़िए। நீங்க வாசிங்க. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் प्रकाशित वाक्य 10ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம். 10 अध्याय தமிழ் 6வது उसकी 7 आयत, वरन 7वें स्वर्ग दूत के तुरी फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। हालेलुया। बाइबल कह रही है 7वें स्वर्ग दूत के तुरी फूंकने पर, 7ஆம் தூதன் அந்த எக்காலத்தை ஊதும்போது
सातवें स्वर्गदूत के तुरी फूंकने पर ஏழாம் தூதன் அந்த ஏழாவது எக்காலத்தை ஊதும் போது परमेश्वर का गुप्त मनोरथ पूरा होगा। தேவனுடைய அந்த ரகசியமான காரியங்கள் வெளிப்படும். तो ये वो दिन थे जिसमें सातवां स्वर्गदूत प्रकट होना था, அந்த 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 காலத்துக்கான செய்தி ஏழாம் தூதன் வெளிப்பட வேண்டும். जिसमें परमेश्वर के सारे वेद प्रकट किए जाने थे। அதே அவர்தான் எல்லா செய்தியும் வெளிப்படுத்த வேண்டும். उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक ஆதியாகமத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை ये वेद खुलना था कि असल में उत्पत्ति में हवा ने क्या खाया था। அந்த வெளிப்பட வேண்டும் என்னென்று சொன்னால் அவா எதை சாப்பிட்டால், सात कलीसियाई युग कौन है, இந்த திருச்சபை எது, उसके दूत कौन இந்த है, தூதர் யாரு, सात गर्जना क्या है, இந்த சிங்கக்கிற கெஜிக்கிற சிங்கப்போல யாரு, सात मोहरे क्या है। அந்த முத்திரை எது, हालेलुया। हालेलुया। जो बड़ी वैश्य है वो कौन है, இந்த கலிஷ இந்த திருச்சபை எது, और सात सितारे कौन है, இந்த சித்தார் என்ன ஏது, सात दीवटे कौन है। இந்த பின்த்தை யாரு. आमीन। बहुत सारे वेद थे जो बंद थे, पर उनका वायदा था कि इन दिनों में वो खुलेंगे। எல்லாம் இந்த காலத்துல அது திறக்க வேண்டும் என்று சொல்லி और इन वेदों को के बारे में प्रचार करने की बजाय वो तो यही बातें प्रचार करें, यीशु चंगा करता है, यीशु चंगा करता है, यीशु चंगा करता இந்த है। வேதத்தினுடைய ரகசியம் சொல்லுங்கள் என்று சொன்னால் இவர்கள் பிரசங்கிக்கிறார்கள் இயேசு சுகம் கொடுக்கிறார் சுகம் கொடுக்கிறார் என்று சொல்லி वो कल का मन्ना खा रहे हैं, அவர்கள் நேற்றுடைய மன்னாவை சாப்பிடுகிறார்கள். इसलिए बाइबल कहती है एक संदेश आएगा அதனால வேதம் சொல்லுது ஒரு செய்தி जो வரும், अपने लोगों को इस सारी गड़बड़ में से बाहर निकाल लेगा। அது அவருடைய ஜனங்களை இந்த எல்லா குழப்பத்திலிருந்து வெளியே கொண்டு வருவார். अब मेरे साथ प्रकाशित वाक्य 18:4 पढ़े। இப்ப நீங்க வாசிங்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 18:4 படிங்க. 18:4 18:4 வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 18:4. தமிழ் வாசிங்க. फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों के भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े। इन्होंने सुना, हे मेरे लोगों उसमें से निकल आओ। என் ஜனங்களே அதிலிருந்து நீங்க வெளியே வாங்க. उसमें से, किस में से? எதிலிருந்து? हालेलुया। हालेलुया। अगर आप इंग्लिश में इस आयत को पढ़ते हैं, நீங்கள் இங்கிலீஷ்ல அதை படிக்கும்போது हालेलुया, हालेलुया अब मेरी तरफ ध्यान से सुनना, கவனிக்கணும். इधर देखो, बाइबल कह रही है उसमें से निकल आओ। வேதம் சொல்ல அதிலிருந்து நீங்க வெளியே வாங்க. किसमें से? எதிலிருந்து? जब आप इंग्लिश में इस आयत को पढ़ते हैं, நீங்க இங்கிலீஷ்ல வாசிக்கும்போது यहाँ लिखा एंड आई हर्ड अनदर वॉइस फ्रॉम हेवन, मैंने स्वर्ग से एक शब्द सुना, நான் வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தத்தை கேட்டேன், saying come out of her। आप वो बंधनों से आप बाहर அந்த கட்டிலிருந்து நீங்க வெளியே வாங்க. come out of her, her मतलब ये एक लेडीज की बात कर रहा है। அந்த 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 கட்டிலிருந்து சொன்னால் அந்த ஸ்திரீ பேசுகிறதுல இருந்து நீங்க வெளியே வாங்க. her, H-E-R, her, जिसे हम महिला के लिए यूज करते हैं। அந்த ஸ்திரீ என்று சொல்லி அந்த வார்த்தையை அங்க யூஸ் பண்ணுகிறார்கள். बाइबल कह रही है महिला में से निकल आओ। வேதம் சொல்கிறது அந்த ஸ்திரீயிலிருந்து நீ வெளியே ये வா. महिला कौन है? இந்த ஸ்திரீ யாரு? बाइबल में महिला हमेशा एक चर्च को दर्शाती है। பைபிள்ல அந்த ஸ்திரீ என்று சொன்னால் அது திருச்சபை. तो ये एक संदेश आ रहा இந்த है, செய்தி வரும்போது एक ललकार आ रही, शाउट आ रहा है, இந்த சத்தம் வருகிறது, ताकि अपने लोगों को चर्च के सिस्टम में से बाहर निकालने। ஜனங்களே அந்த திருச்சபையுடைய சிஸ்டம் இருந்து வெளியே வர வேண்டும். आमीन। ஹalleluya. क्योंकि चर्चों ने मसीह को बाहर निकाल दिया है। என்று சொன்ன திருச்சபையானது இயேசுவை வெளியே तो बाइबल அப்புறப்படுத்தார்கள். कह रही चर्चों में ना रहो, நீ சர்ச்சில் இருக்காதே, चर्च में से निकलो। நீ திருச்சபையிலிருந்து வெளியே வா. वो चर्च जिसमें समय का वचन प्रचार नहीं किया जाता, ஆனால் இந்த 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 காலத்துல சர்ச்சில செய்தியை சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க. उस सिस्टम में से निकलो। அந்த சிஸ்டம்ல இருந்து வெளியே வா. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज गॉड, प्रभु के नाम का महिमा मिले। हालेलुया, प्रेज फादर, प्रभु की बड़ाई हो। தேவனுடைய நாமம் क्योंकि மகிமைப்படட்டும். हमेशा लोग कल के वचन को देखते हैं, आज के वचन को नहीं देखते। இது ஜனங்க எப்படி என்று சொன்னால் நேற்றை குறித்து பார்க்கிறார்கள், இன்றைக்கு தேவையான வார்த்தையை குறித்து பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க. नबी ने कहा लोग हमेशा गलती क्या करते हैं, தீர்க்கதரிசி சொல்கிறார் ஜனங்கள் அப்போ எப்பவுமே தவறு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். उनको कल का पता होता है क्या हुआ, அவர்களுக்கு
நேற்றை குறித்து தெரிகிறது என்ன ஆகுது என்று சொல்லி उनको आने वाले कल का पता होता है कि क्या होगा, அவர்களுக்கு நாளை குறித்து என்ன நடக்கும்னு சொல்லி தெரிகிறது. पर जो आज हो रहा है उसका नहीं पता होता ஆனா है. இன்றைக்கு நடக்கிறதை ஜனங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது. हमेशा ही उन्होंने यही गलती की. எப்பவுமே அததான் தவறு செய்கிறார்கள். हालेलुया. हालेलुया. अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना. கவனமாய் கேட்க வேண்டும். जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया, யார் இயேசுவை சிலுவையில் அடித்தார்களோ वो लोग कौन थे? அவர்கள் யார்? क्या वो बाइबल के प्रचारक नहीं थे? அவர்கள் வேதத்துல சொல்லப்பட்ட அந்த ஊழியக்காரர்கள் அல்லவா? क्या वो वचन पढ़ने वाले नहीं थे? அவர்கள் வேதத்தை படித்தவர்கள் அல்லவா? क्या वो प्रार्थना करने वाले नहीं அவர்கள் थे? ஜெபித்தார்கள் அல்லவா? पर फिर भी उन्होंने वचन को सलीब पर चढ़ा दिया. ஆனாலும் அவர்கள் இயேசுவை சிலுவையில் அடித்து விட்டார்கள். वो पहचान नहीं सके. அவர்கள் அதை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. वो यही विश्वास करते थे அவர்கள் விசுவாசித்தார்கள் कि जो पिता है वो आग के खंभे में रहता है, वो यहोवा परमेश्वर है जो पुराने नियम में नबियों से बात करता था. அவர் தேவன், அவர் அக்னி ஸ்தம்பத்தில் இருந்தார். அவர் அக்னி ஸ்தம்பத்தில் இருந்து ஜனங்களிடத்தில் பேசினார். वो इस चीज को मिस कर गए कि वो ही यहोवा अब यीशु बन चुका है. அதே அவர்கள் அதை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. அதே தேவன் தான் அவர் இயேசுவானவர் இந்த உலகத்துக்கு வந்தார். मैं आपके सामने एक आयत पढ़ना चाहूंगा. நான் உங்களிடத்தில் ஒரு வார்த்தையை வாசிக்கிறேன். यूहन्ना 5 अध्याय, யோவானது சுவிசேஷம் லூக்கா यूहन्ना, யோவானது சுவிசேஷம் 5ஆம் அதிகாரம், book of John chapter 5 verse 15 to 18. யோவான் 5ஆம் அதிகாரம் அதுல 15 இருந்து 18. अब सबको समझ आ रही है? புரியுதா உங்களுக்கு? अब खुश है? சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? Praise the Lord. அல்லேலூயா. आपको याद होगा यीशु मसीह ने एक 38 साल के रोगी को चंगा किया था, இங்க உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு 38 வயதுல ஒரு जो குஷ்டரோகி पानी के சுத்தப்படுத்தினார். हिलने का इंतजार कर रहा था. அது குறித்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். पर प्रभु यीशु मसीह गैरों से कहा, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर. தேவன் அந்த குஷ்டரோகியை பார்த்து சொன்னார், எழுந்து உன் படுக்கை எடுத்து நட. और हम देखते हैं जिस दिन उसे चंगा किया गया वो सब्बत का दिन था. அதுல பார்க்கிறோம் இயேசு அது எப்ப அவருக்கு சுகம் கொடுத்தாரோ அது ஓய்வு நாளாக இருந்தது. और जब उसे खाट उठाए हुए देखा அந்த மூட்டையை அவர் சுமக்கும் போது तो जो यहूदी धर्म ज्ञानी बाइबल पढ़ने वाले लोग, पुराना नियम पढ़ने वाले लोगों ने जब उसे देखा, பரிசேயர்கள் பார்த்தார்கள், இந்த வேதத்தை வாசிக்கிறவர்கள் பரிசேயர்கள் பார்த்தார்கள், இவன் ஓய்வு நாளே தன்னுடைய மூட்டையை தலைமையில வைத்துக் கொண்டிருக்கிறான். क्या तुझे नहीं पता ये सब्बत के दिन ऐसा काम नहीं करते? எனக்கு புரியவில்லை, அந்த ஓய்வு நாள் ஏன் அது செய்ய முடியாது? इसका मतलब वो बाइबल जानने वाले लोग थे. ஆனாலும் அவர்கள் வேதத்தை வாசிக்கிற ஜனங்களா இருந்தார்கள். तो उन्होंने उसे कहा, அவர்கள் பார்த்து சொன்னார்கள், हम देखते हैं 15 आयत में, நீங்க வாசிக்கிற 15ஆம் அதிகாரம் उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है. அந்த மனிதன் அந்த சுகம் பெற்றுக் கொண்ட மனுஷன் சொல்லுகிறான், எனக்கு சுகம் கொடுத்தவர் யார் என்று சொன்னால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, அதனால்தான் அந்த பரிசேயர்கள் இயேசுவை பற்களை கடித்தார்கள். क्योंकि वह ऐसे काम सब्बत के दिन करता था. அவர் இந்த வேலையை ஓய்வு நாளிலே செய்கிறார். इस पर यीशु ने उनसे कहा, இயேசு அதுக்கு பதில் கொடுத்தார், मेरा पिता என்னுடைய தகப்பன் अब तक काम करता है இப்ப வரைக்கும் வேலை செய்கிறார், और मैं भी काम करता நானும் हूँ. அதை செய்வேன். उसने कहा मेरा पिता काम करता है और मैं भी काम करता हूँ. அவர் சொல்ற என் பிதா வேலை செய்கிறார், நான் அதை செய்வேன். इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न இன்னும் करने लगे, அதிகமா அந்த பரிசேயருக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துருச்சு, இயேசுவை சாகடிக்க வேண்டும். क्योंकि वह न केवल सब्बत के दिन की विधि को तोड़ता, அவர் ஓய்வு நாளை அது சட்டத்திட்டங்களை உடைக்கிறார், परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर நம்முடைய பிதாவையும் அவர் தன்னுடைய தகப்பன் என்று சொல்லுகிறார். अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था. அவர் பிதாவுக்கு சமமாய் தன்னைத்தானே பெருமைப்படுத்திக் கொள்கிறார் என்று சொல்லி பரிசேயருக்கு ரொம்ப கோபம் ஊட்டினது. अब बड़े ध्यान से सुनना, ரொம்ப கவனமாய் கேட்க வேண்டும். हालेलुया. அல்லேலூயா. जब वो कह रहा था परमेश्वर मेरा पिता है அவர் சொல்லுகிறார் தேவன் என்னுடைய தகப்பன், और मैं परमेश्वर का पुत्र, वे मिस नहीं करना, इसको सुनना बड़े ध्यान से. நீங்க கவனிங்க. जब वो कह रहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, இயேசு சொல்லுகிறார் நான் தேவனுடைய குமாரன். हालेलुया. அல்லேலூயா. तो वो उसे मारना चाहते थे. அவர்கள் பரிசேயர்கள் இயேசுவை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி வகைச்சடினார்கள். क्यों? ஏன்? क्योंकि वो जानते थे कि परमेश्वर के पुत्र का मतलब है परमेश्वर का देहधारी होना. அவர்களுக்கு தெரிந்தது தேவனுடைய குமாரன் என்று சொன்னால் அவருடைய சாயலாக இந்த உலகத்துக்கு மனித அவதாரத்தை எடுத்துக்கொண்டு வர வேண்டும்.
परमेश्वर के पुत्र का मतलब ही ये होता है परमेश्वर का देहधारी होना। தேவனுடைய குமாரன் என்று சொன்னால் அவர் சாயலாக இந்த உலகத்துக்கு வர வேண்டும். और इसीलिए वो मारना चाहते थे। அதனால்தான் அவரை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி பரிசேயர்கள் வகை தேடினார்கள். क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनको साबित कर रहा था ஆண்டவராகிய இயேசு அவர்களுக்கு நிரூபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி कि मैं जो हूँ, நான் இருக்கிறவனுமாகவே मैं मुझ में परमेश्वर देहधारी है। என் மூலமாய் தேவன் எனக்குள்ளாக அதை கிரியை செய்கிறார். परमेश्वर के पुत्र का मतलब परमेश्वर का अपना शरीर, தேவனுடைய குமாரன் என்று சொன்னா அவருடைய சரீரமாக परमेश्वर की காணப்படுகிறது. अपनी देह, தேவனுடைய சரீரம், बॉडी ऑफ गॉड। தேவனுடைய சரீரம். और यही लोग ये चीज वो लोग बर्दाश्त नहीं कर सके, அதுதான் அவர்கள் பொறுத்துக்கொள்ள முடியவில்லை क्योंकि பரிசேயர்கள். वो यही जानते थे कि परमेश्वर बादल में आता है, आग के खंभे में आता है। அந்த பரிசேயர்களுக்கு அது மாத்திரம் தெரியும், தேவன் அக்கினி ஸ்தம்பமாய் மேக ஸ்தம்பமாய் வந்து பேசுகிறார் என்று சொல்லி. वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सके कि परमेश्वर एक बॉडी में भी आ सकता है। அதை அவர்கள் பொறுத்துக்கொள்ள முடியவில்லை, தேவன் சரீரம் மூலமாய் வருவார் என்று சொல்லி. वो ये तो पढ़ रहे थे कि एक इमानुएल आएगा, அவர்கள் இதை படித்தார்கள், ஒரு இம்மானுவேல் இந்த உலகத்துக்கு வருவார். पर वो समझ नहीं पाए कि इमानुएल का मतलब है परमेश्वर ही अपने लोगों के अंदर। அவர்கள் அதை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. இம்மானுவேலுக்கு அர்த்தம் என்று சொன்னால் தேவன் மனுஷனுக்குள்ளாக இருக்கிறார். So Jesus was not second God. தேவன் வேற ஒரு தேவன் அல்ல, இயேசு வேற ஒரு தேவன் அல்ல. यीशु दूसरा परमेश्वर नहीं था। தேவன் இயேசு வேற ஒரு தேவன் அல்ல. Amen. அல்லேலூயா. अगर यहोवा और यीशु अलग था, தேவன் அவர்தான், இயேசுவும் இவர்தான். आप देखेंगे यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा, जैसे सारे भविष्यवक्ता जब बोलते थे तो सारे ये कहते थे यहोवा यूं फरमाता है, यहोवा यूं फरमाता है, यहोवा यूं फरमाता है। எல்லா தீர்க்கதரிசி சொன்னார்கள் தேவன் அதை செய்கிறார், தேவன் அதை செய்கிறார், தேவன் அதை செய்கிறார் என்று சொல்லி. पर यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा यहोवा यूं फरमाता है। ஆனால் இயேசு ஒருபோதும் தேவன் அதை செய்கிறார் என்று சொல்லி ஒருபோதும் அவர் சொல்லவில்லை. क्योंकि वो खुद ही यहोवा देहधारी हुआ था। அவர்தான் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார் இந்த உலகத்துக்கு. Amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord. इसी की 5:43 पढ़ेंगे। 5:43 யோவான் 5ஆம் அதிகாரம் 43 வாசிங்களா. 41 से 41 ல 43. मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। पढ़ो पढ़ो मैं पढ़ो। मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। एक मिनट, मैं अपने पिता के नाम से आया। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ நான் என்னுடைய தகப்பன் மூலமா வந்திருக்கிறேன். என் பிதாவே தான் தகப்பன். और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। ஆனா நீங்கள் என்னை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டீங்க. यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए வேற ஒருத்தர் தன்னுடைய பேர்ல வந்தா तो उसे ग्रहण कर लोगे। நீங்க அவங்களை ஏற்றுக்கொள்வீங்க. अगर कोई अपने किसी नाम से आता है तो तुम उसे ग्रहण करोगे। ஆனா தன்னுடைய பேர்ல யார் வந்தா நீங்க ஏற்றுக்கொள்றீங்க. और मैं किसके नाम से आया हूँ? ஆனா நான் யாருடைய நாமத்துல வந்திருக்கிறேன்? अपने पिता के। என்னுடைய பிதாவுடைய இடத்திலிருந்து. मतलब पिता का नाम क्या है? பிதாவுடைய यीशु। பிதாவுடைய பேர் என்ன? இயேசு. That's true, 100% true। இதுதான் உண்மை. मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। நான் என்னுடைய பிதாவின் இடத்திலிருந்து வந்திருக்கிறேன். तो पिता का नाम क्या हुआ? பிதாவின் பேர் என்ன? यीशु। இயேசு. पुत्र का नाम क्या था? यीशु। குமாரனுடைய பேர் என்ன? இயேசு. और पवित्र आत्मा का नाम क्या है? பரிசுத்தாவினுடைய பேர் என்ன? यूहन्ना 14:26। யோவான் 14 வாசிங்க. John chapter 14 verse 26 sister पढ़िए। யோவான் 14:26. यूहन्ना 14:26। யோவான் 14:26. परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। आमेन। किसके नाम से भेजेगा? யாருடைய பேர்ல அனுப்புகிறாரு? यानी पवित्र आत्मा किस नाम से आएगा? मेरे नाम से। मतलब जो पवित्र आत्मा भी होगा उसका भी क्या नाम होगा? यीशु। பரிசுத்தாவினுடைய பேர் என்னன்னா அதுதான் இயேசு. हालेलुया। हालेलुया। पिता का नाम यीशु, பிதாவுடைய பேர் இயேசு. पुत्र का नाम यीशु, குமாரனுடைய பேர் இயேசு. पवित्र आत्मा का नाम यीशु। பரிசுத்தாவினுடைய பேர் இயேசு. यही तो भेद पत्रस प्रेरित पर खुल चुका था இதுதான் பேதுரு அவர் எழுந்து பிரசங்கித்தார். कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम प्रभु यीशु मसीह है। பிதா, குமாரன், பரிசுத்தாவின் நாமம் பிதா, இயேசு, பரிசுத்தாவி. पिता यानी प्रभु,
பிதா சொன்னா அவர்தான் தேவன், पुत्र यानी यीशु, குமாரன் சொன்னால் இயேசு, पवित्र आत्मा यानी मसीह। பரிசுத்தாவின் கிறிஸ்து। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम प्रभु यीशु मसीह है। பிதா புத்திர பவித்திர ஆத்மா அந்த பேர் என்ன சொன்னா பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் சொன்னா ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து। क्या आप धीरे धीरे समझ रहे हैं एंड टाइम मैसेज संस्थाओं से अलग क्यों है? இப்ப புரியுதா? என் டைம் மெசேஜ் என் டைம் செய்தி ஸ்தாபனத்தோட ஏன் தனியா இருக்குது? वो सिर्फ टाइटल बोलते हैं அவர்கள் வெறும் டைட்டில் மாத்திரம் சொல்லுகிறாங்க, पर बाइबल तो नाम बता रही है। வேதம் பேர் சொல்லுகிறது। ஹalleluya, Praise the Lord। आप कभी बैंक में जाओ நீங்க பேங்க்ல போங்க, और आप बैंक में मेरे पिता के नाम से ये पैसे दे दो। நீ என்னோட தகப்பன் பேர்ல இந்த பணத்தை எடுத்துக்கொள்ளு। उसने कहा भाग यहाँ से, पिता तो कितने ही होते हैं, कमी का நீங்க ஓடு, मतलब कौन से पिता தகப்பன் की எவ்வளவு பேர் नाम? இருக்காங்க, पिता का कोई नाम होना चाहिए। தகப்பனுக்கு ஏதோ பேர் இருக்கணும்னா अब मैं यहाँ पे कहूँ बेटा खड़ा हो जाए, நான் இங்க சொல்றேன் ஒரு மகன் எழுந்து நில்லு, आपसे कहूँ बेटा खड़ा हो जाए, நான் உங்க இடத்துல மகனங்களை எழுந்து நில்லுங்க, तो सब सोचेंगे भाई बेटा तो मैं भी बेटा हूँ, ये भी बेटा எல்லாம் है, நினைப்பீங்க நானும் தான் மகன், நீங்களும் தான் எல்லாம் நினைப்பீங்க நானும் தான் மகன், कौन खड़ा होगा? சப் கடை எல்லாம் நிப்பீங்க, या तो सब खड़े हो जाएंगे எல்லாம் நிப்பீங்க, या कोई नहीं खड़ा होगा। யாருமே எழுந்திருக்க மாட்டீங்க। पर जब मैं एग्जैक्ट नाम लूंगा कि एंड्रयू खड़ा हो जाए, நான் குறிப்பிட்ட பேரு ஆண்ட்ரியூ நீ நில்லுன்னு சொன்னா तो फिर बंदा सही खड़ा होगा। அப்பதான் அவர் கரெக்டா நிப்பாரு। नाम के बिना पहचान नहीं होती। பேர் இல்லாம கண்டுபிடிக்க முடியாது। कभी किसी ने सुना है कि उसके घर बेटा हुआ तो नाम बेटा ही रख दिया? யார் நீங்க அப்படி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஒரு மகன் பிறந்திருக்கா மகனே பேர் வைப்பாங்களா? So there is a great mystery here. இதுதான் ஒரு பெரிய ஒரு தவறான காரியம் இருக்குது। The name of the Father, Son and Holy Spirit. இந்த பேர்ல பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி இதுக்கு அர்த்தம் It's இருக்குது। the Lord Jesus Christ. அவர்தான் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து। हे इस्राएल सुन, यहोवा तेरा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। அவர்தான் ஆண்டவராகிய இயேசு, அவர்தான் ஒருத்தரே। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम का महिमा मिले। நாமத்தை மகிமைப்படுவாராக। आमेन। सो नबी ने कहा हमें इन दिनों में आज का वचन चाहिए। தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறார், இந்த காலத்துக்கான செய்தி நமக்கு வேண்டும் இன்றைக்கு। बड़े ध्यान से सुनना। நீங்க கவனமா கேட்கணும்। उसने कहा कल का सूरज आज के बीज को नहीं पका सकता। அவர் சொல்லுகிறார், நாளைக்கு வர வேண்டிய சூரியனானது இன்னைக்குள்ள விதையை அது உற்பத்தி பண்ண முடியாது। मैं आपको बताता हूँ। நான் சொல்லுகிறேன், जब गेहूं लगाते हैं, நீங்க கோதுமையை நீங்க விதைக்கும் போது मेरे ख्याल से में सर्दियों में उसको बोया जाता है। அது மழை சீசன்ல அதை விதைக்கப்படுவாங்க। विंटर में, सर्दियों में बोया जाता है। தண்டா சீசன், அதான் குளுமையான மழை பெய்யும் போது அதை விதைப்பாங்க அந்த கோதுமை மணி। पर जब धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है கொஞ்சம் கொஞ்சமா நாள் போய்கிட்டே இருக்கும்। तो वो कटनी के समय जब आता है, அறுவடை பண்ணுகிற நேரம் வரும்போது वो अप्रैल के जब हाफ आधा महीना निकल जाता है, 4ஆம் மாதம் ஏப்ரல் பாதி நாள் போய்விடும்। जब धूप पूरी तेज होती है, सख्त धूप, வெயிலானது ரொம்ப பயங்கரமா அடிக்கும்। तो वो बीज को पकाती है। அப்போ அந்த கேவை அதை வேக வைக்கிறார்கள்। भविष्यवक्ता ने समझाने की कोशिश की தீர்க்கதரிசி அதை புரிய வைக்க அது எவ்வளவு முயற்சி பண்ணார்। कि सूरज सर्दी में भी निकल रहा है, சூரியனானது மழை நேரத்துல அது கிளம்பும், पर उस समय उसकी गर्मी इतनी तेज नहीं है, அப்பொழுது அதுக்கு சூடு அவ்வளவா இருக்காது। वो बीज को पका नहीं सकेगी। அந்த சூரியனானதை அது மேல விழாது, அதை வேக வைக்க முடியாது। बीज को पकाने के लिए तेज सूरज चाहिए। அந்த சூரியன் அந்த கோதுமை மேல படும்போது நல்லா பட்டாதான் அது ரெண்டாக பிரிந்து அதுல இருந்து ஒரு செடி வரும்। इसलिए उसने कहा संस्थाओं का ठंडा सूरज बीज को पका नहीं सकता। அதான் அவர் சொன்னார், ஸ்தாபனங்கள் அதுக்கு சூரியனுக்கு சமமா இருக்குது, அதனால அது ஒரு விதையை அது முளைக்க வைக்க முடியாது। बीज को पकाने के लिए आज का गर्म सूरज चाहिए। அந்த விதையை வேக வைக்க இன்னைக்குடைய சூரியனுடைய அந்த சூடு வேண்டும்। संस्थाओं का ठंडा सूरज क्या है? சாபனத்தினுடைய அந்த குளுமை எது? அந்த சூரியன் எது? आप अन्य भाषा बोलो, सब ठीक है। आप ஏதாவது சொல்லுங்க, சரி। आप चर्च के मेंबर बनो, सब ठीक है। நீங்க சர்ச் விசுவாசியா மாறுங்க, எல்லாம் சரி। हमारी किताब में नाम लिखाओ, सब ठीक है। நீங்க புத்தகத்துல பேர் எழுதுங்க, சரி। ये ठंडा सूरज है। இது குளுமையான और சூரியன்। असली सूरज क्या है?
ஆனால் உண்மையாகவே சூரியன் எது? या तो वचन पूरी तरह मानो या नाश हो जाओ। நீ வசனத்தை நம்பணும், இல்லன்னா நாசமா போயிடுவே. Amen। ஹalleluya. असली सूरज क्या है? உண்மையான சூரியன் எது? असली सूरज कहेगा कि आप दुनिया को मसीह के साथ मिला नहीं सकते। உண்மையான சூரியன் சொல்லும், நீ இந்த உலகத்தோட கூட ஒத்த வேஷம் போட முடியாது. हमारे युग के नबी ने कहा तुम तेल और पानी को मिला नहीं सकते। இந்த கடைசி காலங்களிலே அந்த செய்தியாளர் சொன்னார், எண்ணெயும் தண்ணியும் நீ ஒண்ணா சேர்க்க முடியாது. You cannot mix oil and water। நீ எண்ணெயும் தண்ணியும் சேர்க்க முடியாத ஒன்றாக. आप एक गिलास में थोड़ा सा तेल डालो நீங்க ஒரு கிளாஸ்ல ஒரு டம்ளர்ல கொஞ்சமா எண்ணெய் போடுங்க, और उसमें पानी डालो। நீங்க ஒண்ணு அதுல கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்துங்க. पानी जो है नीचे आ जाएगा और तेल ऊपर उठ जाएगा। தண்ணி கீழே வந்துரும், எண்ணெய் ஆட்டோமேட்டிக்கா மேல மிதங்கும். वो कभी मिक्स नहीं होगा। அது எப்பவுமே மிக்ஸ் ஆகாது. उसने कहा you cannot mix oil and water। அவர் சொல்லியிருக்கிறார், நீங்க எப்பவுமே அதை மிக்ஸ் பண்ண முடியாது, எண்ணெயும் தண்ணியும். सो आप संसार और मसीह को मिक्स नहीं कर सकते। அதான் நீங்க உலகத்தையும் கிறிஸ்துவோடு கூட நீங்க மிக்ஸ் பண்ண முடியாது. पानी संसार है, இந்த தண்ணீரானது உலகம், ऑयल पवित्र आत्मा है। Yes, Amen. இந்த எண்ணெயானது பரிசுத்தாவி. आप चर्च और समाज को मिक्स नहीं कर सकते। திருச்சபையும் இந்த உலகத்தையும் நீங்க या மிக்ஸ் तो பண்ண पूरी முடியாது. तरह ऑयल चाहिए या पूरी तरह पानी चाहिए। உங்களுக்கு எண்ணெய் வேணுமா இல்ல தண்ணீர் வேணுமா? पर संस्थाओं में क्या है? ஆனா ஸ்தாபனத்துல என்ன இருக்கு? वो ऑयल और वाटर को मिक्स करने में लगे हुए हैं। ஆனா தண்ணியும் ஆயிலும் ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கொண்டே मैंने இருக்கிறாங்க. चर्चों में देखा நான் சபையில பார்த்திருக்கிறேன், बाल कटी हुई औरतें இந்த முடியை வெட்டி கொண்டிருக்கிற ஸ்திரீகள் जीन्स की पैंटे पहनकर जो जींस पैंट போட்டுக்கிட்டு और मेन स्टेज पर खड़े होकर गीत गा रही है। இந்த புல்பிட்ல நின்னுகிட்டு பாட்டு பாடுறாங்க. पास्टर इतने बड़े लंबे बाल कर हिला हिलाकर प्रचार कर रहा है। ஊழியக்காரனானவர் முடியை பெருசு பெருசா வச்சு இப்படி ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். वो ऐसा लगता है जैसे पार्लर से रेडी होके आया है। அவர் பார்த்தா இந்த பியூட்டி பார்லர்ல இருந்து ரெடி ஆயிட்டு வந்திருக்கிறாரு. वो क्या प्रचार करेगा? அது என்ன செய்தி கொடுக்க முடியும்? बट मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। रियलिटी ஆனா நான் உங்களுக்கு ஒரு உண்மையான காரியத்தை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். हमारे चर्च की एक बहन இவருடைய சபையில ஒரு சகோதரி जो प्रभु में बाद में आई, नॉन क्रिश्चियन थी, बाद में आई तो उसकी शादी कहीं हो चुकी थी। அதுக்கு திருமணம் வேற எங்க நடந்துச்சு, ஆனா அதுக்கு அது திருமணம் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் எங்களோட சபையில வந்திருக்கு. अब उसका पति ये कह रहा था कि ये सब हाथ श्रृंगार तूने करना है, அவருடைய கணவர் சொல்லியிருக்கிறார், இதெல்லாம் நீ போடாத, नहीं तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। ஆனா உன்னை விட்டுடுவேன். मैं रियली बता रहा हूँ। நான் உண்மையா சொல்றேன். वो बहन अपना परिवार अपने बच्चे छोड़ के घर आ गई थी। அந்த சகோதரி தன்னுடைய குடும்பம் தன்னுடைய பிள்ளை கணவரை விட்டு அவர் வீட்டுக்கு போயிடுச்சு. उसने कहा मैं पति छोड़ सकती हूँ, அந்த சகோதரி சொல்லுங்க, என்னுடைய கணவரை விட்டுருவேன், बच्चे छोड़ सकती हूँ, என்னுடைய பிள்ளைகளை விட்டுருவேன், पर मैं वचन नहीं छोड़ सकती। ஆனா அந்த கணவர் சொல்லுங்க, நான் வசனத்தை விட முடியாது. ये रियल गवाही है, आज भी बहन है वहाँ। அது உண்மையா சொல்றேன், அந்த சகோதரி இன்னைக்கு சபையில இருக்குது, நான் எல்லாத்தையும் விட்டுடுவேன், ஆனா வசனத்தை விட முடியாது. पर जहाँ आपको ये कहा जाता है कि चलने दो, जैसा चल रहा है चलने दो, बस चर्च आओ, तो ये असली चीज नहीं है। இதை நினைக்க கூடாது, நடக்கட்டும், எதை நடந்தாலும் பரவாயில்ல, அது அல்ல சரி. इसलिए आपको उस वचन के अंदर आना पड़ेगा நீங்க அந்த வசனத்துக்குள்ளாக வரணும், जहाँ पे आपका सुधार हो। எங்க உங்களுடைய நடவடிக்கைகள் சரியாக இருக்கிறது. बड़े ध्यान से सुनना। கவனமா கேட்கணும். किसी ने बड़ा खूबसूरत कहा ஒரு நல்ல அழகான ஒரு கவிதை சொல்லியிருக்காங்க. कि जो तारीफ होती है, जो अप्रिशिएट करते हैं, शाबाश शाबाश யார் உங்களை शाबाश, வாழ்த்துகிறார்களோ ये आपका एक दिन बनाती है। அது ஒரு நாளைக்கு மாத்திரம் தான் உங்களை வாழ்த்துறாங்க. पर जो ताड़ना है, जो डांट है, உங்களை எப்பயா டெய்லி உங்களை கண்டிச்சு கொண்டே இருக்காங்க, वो आपकी जिंदगी बना देती है। அது உங்களுடைய வாழ்க்கையை கரெக்டா கொண்டு வந்துரும். और सच्चा प्यार हमेशा सुधारक होता है। உண்மையான அன்பு அது கரெக்டான வழியில கொண்டு வரும். जहाँ सुधार नहीं वहाँ प्यार नहीं। அது கரெக்டான வழி இல்லைன்னா அங்க அன்பு இல்ல. अगर मैं आपसे प्यार करता हूँ तो मैं आपको सच्चाई बताऊंगा। நான் உங்களை நேசிக்கிறேன்னு சொன்னா நான் உண்மையை சொல்லுவேன். नबी ने कहा कि क्या है? தீர்க்கதரிசி சொல்கிறார், என்ன? अब मुझे पता चले कि आप जिस किश्ती में सवार हैं, நீங்க எதுல நீங்கள் சவாரி செய்கிறீர்களோ तो मैं उसमें शेद है அதுல ஒரு இனிப்பான ஒரு சுவையானது இருக்குன்னு சொன்னால், और मैं चिल्लाऊंगा நான் அதுல கத்துவேன், और मैं कहूंगा भाई उसमें से निकल आओ, उसमें से निकल आओ। நான் கத்துவேன், அதுல இருந்து வெளியே வா, வெளியே வா. तो मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, நான் உங்களுக்கு விரோதமானது அல்ல. मैं तो उस कश्ती के खिलाफ हूँ जिसमें आप सवार हैं। நீங்க எதுல சவாரி செய்கிறீங்களோ அது சரியில்லை, நீ அதுல இருந்து வெளியே வான்னு சொல்லுவேன். अगर आप उसमें बैठे रहे நீங்க அதுல இருந்தீங்கன்னா तो आप डूब जाएंगे। நீங்க
நீங்க அதுல முழுகிடுவீங்க. इसलिए नबी ने कहा हम संस्थाओं के खिलाफ नहीं, लोगों के खिलाफ नहीं है। நபி சொல்கிறார் நாம் இந்த உலகத்துக்கு விரோதமான காரியம் அல்ல, இந்த ஜனங்களுக்கு விரோதமான காரியம் அல்ல. संस्थाओं में बहुत अच्छे भाई बहन हैं, நீங்க ஸ்தாபனத்துல நல்ல சகோதர சகோதரி पर हम இருக்கிறாங்க. सिस्टम के खिलाफ है जो गलत ஆனால் है। நாம் இந்த சிஸ்டத்துக்கு விரோதமா செயல்படுவோம். कितने आमीन कह सकते हैं? हम संस्थाओं के लोगों के खिलाफ नहीं है। இந்த ஸ்தாபனத்துல இருக்கிற ஜனங்களுக்கு விரோதமான हमारे காரியம் बड़े அல்ல. अच्छे दोस्त हैं, वहां पे भाई बहन हैं, हम मिलते हैं। நம்முடைய சகோதரர் இருக்கிறாங்க, சகோதரிகள் இருக்கிறாங்க. अब कोई जो शेद वाली बोर्ड में बैठा हुआ है वो कहेगा वो देखो मेरे खिलाफ बोल रहा है। असल में वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, वो तो उस सिस्टम के खिलाफ बोल रहा है जिसमें तुम सवार हो। நீங்க ஒரு படகுல போறீங்க, அது ஓட்டையா இருக்குது, நான் அதுல உங்களை காப்பாற்ற விரும்புகிறேன், ஆனா நீங்க அதுல போனா அது உங்களுக்கு தான் நஷ்டம். हालेलुया, आमीन। बड़े ध्यान से सुनना, थोड़ी देर और। मैं आपको पढ़ के बताता हूं ताकि आपको पूरा विश्वास हो कि हम क्या हैं। நான் படிச்சு காண்பிக்கிறேன், அப்பதான் உங்களுக்கு விசுவாசம் வரும். हालेलुया, हालेलुया, आमीन। थोड़ा टाइम देंगे। ஆமென். विलियम ब्रानम ने अपने संदेशों में कहा, வில்லியம் பிரணாம் அவருடைய செய்தி சொல்லுகிறார். उसका संदेश है शालोम। அவருடைய செய்தியானது ஷாலோம். और भी बड़े संदेशों में कहा, पर मैं एक संदेश में से आपके पढ़ते हूं। अनेक संदेश செய்தி சொல்லியிருக்கேன், ஒரு செய்தி சொல்ல விரும்புகிறேன். I have nothing against any denomination. நான் ஒரு ஸ்தாபனத்துக்கு விரோதமான மனுஷன் அல்ல. I have nothing against any denomination. நான் ஒரு ஸ்தாபனத்துக்கு விரோதமான மனுஷன் அல்ல. Denomination people. நான் அந்த ஜனங்களுக்கு விரோதமான அல்ல. But I have all that I can think about against the systems. ஆனால் நான் யாருக்கு விரோதமா இருக்கிறேன்? ஸ்தாபனத்துல இருக்கிற अनेक காரியங்களுக்கு, அந்த சிஸ்டம், அந்த ஒழுங்குகளை, அதுல நான் விரோதமா இருக்கிறேன். उसने कहा मैं लोगों के खिलाफ नहीं, मैं सिस्टम के खिलाफ। நான் ஜனங்களுக்கு விரோதமான காரியத்தை நான் பேசவில்லை, ஆனால் அந்த ஸ்தாபனத்துல இருக்கிற அந்த சிஸ்டமை உடைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான் பேசுகிறேன். अब सिस्टम क्या है? சிஸ்டம் என்ன? நியமனம் என்ன? हालेलुया, हालेलुया। अगर आप रोमन कैथोलिक को देखो, शुरू में நீங்க ரோமன் கேத்தலிக்கை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால், जब लूथर रोमन कैथोलिक से निकला था, லூத்தர் ரோமன் கேத்தலிக்கிலிருந்து வெளியே வந்தார். पता है जब उसके हाथ में बाइबल लगी அவருடைய கையில வேதாகம புஸ்தகம் இருந்தது. तो उसने 95 गलतियां रोमन कैथोलिक की उसके बड़े चर्च के बाहर लिख के लगा दी थी। ரோமன் கேத்தலிக்ல அவர் வெளியே வரும்போது 95 தப்புகளை, தவறுகளை அவர் அந்த ரோமன் கேத்தலிக் அந்த திருச்சபையில எழுதி விட்டு வெளியே வந்தார். अब वो लोगों के खिलाफ नहीं था, அவர் அந்த ஜனங்களுக்கு விரோதமான सिस्टम के खिलाफ था जो चर्च में चल रहा था। அந்த சபையில நடக்கிற அநியாயமான காரியத்துக்கு அவர் விரோதமா இருந்தார். अब मैं आपसे पूछता हूँ, நான் உங்களிடத்தில் கேட்க जिस விரும்புகிறேன், दिन प्रभु यीशु मसीह ने उस मंदिर में से सारे मेज उल्टा दिए, उन्हें मारा, தேவன் அந்த ஆலயத்துல வியாபாரம் செய்து கொண்டிருந்தவர்களை அடித்தார், சாட்டினால அடித்தார். क्या वो लोगों के खिलाफ था या उस सिस्टम के खिलाफ था जो अंदर चल रहा அவர் था? ஜனங்களுக்கு விரோதமா இருந்தாரா, அந்த சிஸ்டம்க்கு விரோதமா இருந்தாரா? आप जवाब दो। நீங்க பதில் கொடுங்க. இயேசு கிறிஸ்து அந்த சபையில போகும்போது अनेक வியாபாரிகள் தன்னுடைய பொருட்களை வியாபாரம் பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள். அவர் சாட்டை எடுத்து அடித்தார் ஜனங்களை. அவர் ஜனங்களுக்கு விரோதமா இருந்தாரா, இல்ல அந்த சிஸ்டம்க்கு விரோதமா இருந்தாரா? अगर आप सिस्टम के खिलाफ नहीं बोलते நீங்க சிஸ்டம்க்கு தவறா நீங்க அகைன்ஸ்ட் பண்ணலனா, तो आप भी सहमत हैं। நீங்க கூட அதுல சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம். That's true. अगर आप सहमत नहीं है तो आपको खिलाफ बोलना पड़ेगा। நீங்க அதுல கை கொடுக்கலனா நீங்க அதுக்கு விரோதமாய் நீங்கள் பதில் கொடுக்க வேண்டும். पता है बाइबल प्रचारकों के बारे में क्या कहती है? தெரியுமா வேதாகமத்தை குறித்து பிரசங்கிக்கிறவர்களை குறித்து என்ன சொல்கிறது? बाइबल कहते हैं ये वो कुत्ते हैं जो भौंकते नहीं। Yes, brother, that's Bible, brother. அந்த வேதம் சொல்கிறது அந்த நாயானது அது குலைக்காது. अब ये बहुत कठिन शब्द है ये। இது ரொம்ப கஷ்டமான செய்தி. ईशाया में लिखा हुआ है ஏசாயா புத்தகத்துல எழுதப்பட்டிருக்குது, कि ये वो कुत्ते हैं जो भौंकते नहीं। அந்த நாயானது அது குலைக்காது. मतलब
एक कुत्ते को क्यों रखा जाता है कि जब रात को चोर आए तो ये भौंके? அர்த்தம் என்ன சொல்ல, ஒரு நாயை வீட்டுல ஏன் வளர்க்கறோம்னு சொன்னா நைட் டைம்ல அது குலைக்கணும், ये जगा दे। அதை ஆட்களை எழுப்பிடணும். अगर चोर आ रहा है, कुत्ते ने देख लिया ஆனா திருட வரா, நாய் பார்த்துடுச்சு, और वो सो गया, அந்த நாய் தூங்கிடுச்சுன்னா तो बाइबल कह रही है वो कुत्ता है जो भौंक नहीं रहा। வேதம் சொல்லுகிறது அந்த நாயானது குலைக்காது. पर जो असली नस्ल होगी, असली नस्ल, ஆனா உண்மையான சம்பவம் வேண்டும் என்று சொன்னால் वो तो भौंक के उसे भगा देगी। ஆனா உண்மையான நாய் அதை விழுங்கி கொண்டு குலைத்தே அதை துரத்தி விடும். इसलिए लूथर निकला, அதனால்தான் லூத்தர் வெளியே வந்தார். उसने 95 दोष लिख के लगा दिए, ये गलत है। அவர் 95 தவறுகளை அங்க எழுதி அங்க ஒட்டி விட்டார் செவரொட்டியிலே. और विलियम ब्रानम भी कह रहे हैं कि मैं लोगों के खिलाफ नहीं हूँ, வில்லியம் பிரானம் சொல்லுகிறார், நான் ஜனங்களுக்கு விரோதமாய் सिस्टम के खिलाफ। ஆனால் இந்த சிஸ்டமுக்கு விரோதமாய். उसने कहा तुम जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा बोलकर बपतिस्मा देते हो, ये बाइबल के विरुद्ध है। அவர் சொல்லுகிறார், நீங்க பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்துல நீங்க ஞானஸ்நானம் கொடுக்குறீங்க, அது பைபிளுக்கு விரோதமானது. तो तुम जो औरतों को बाल कटवाने की इजाजत देते हो, ये गलत है। நீங்க ஸ்திரீகளை முடி வெட்ட சொல்லுகிறீங்க, அது தவறு. तुम जो अन्य भाषा को ही पवित्र आत्मा समझते हो, ये गलत है। நீங்க அந்நிய பாஷை பேசுறீங்க, பரிசுத்தாவி குறித்து சொல்றீங்க, அது தவறு. अब सब संस्थाएं उसके विरोध में थी, ஆனா எல்லா ஸ்தாபனமும் அவருக்கு விரோதமானது. जैसे यीशु मसीह के विरोध में उस समय थे, இயேசுக்கு விரோதமா இருந்தாங்களோ அந்த காலத்துல, जैसे आज हमारे विरोध में है। ஆனா இப்போது நமக்கு விரோதமா இருக்கிறாங்க. और सिस्टम को देखो, जब अगर सिस्टम गलत है तो फिर गलत है। அந்த சிஸ்டம் தவறுனா தவறு. वो चाहे संस्था के चर्च में हो, चाहे एंड टाइम मैसेज के चर्च में हो। அவங்க கேக்குறாங்க, நீங்க கடைசி காலத்தினுடைய செய்தியில இருக்கிறீங்களா இல்ல வேற செய்தியில இருக்கீங்களா? अगर एंड टाइम मैसेज के चर्च में भी सिस्टम गलत है तो वो भी गलत है, எட்டாம் சபை இந்த கடைசி காலத்தினுடைய செய்தியில தவறுனா தவறுதான். क्योंकि परमेश्वर किसी का सका नहीं है। ஆனா தேவன் யாருக்கு விரோதம் அல்ல, परमेश्वर सिर्फ अपने वचन का सका है। தேவன் இந்த வேதத்துக்கு மாத்திரம்தான். सो हमें कंफ्यूजन में से निकलना पड़ेगा। நாம இந்த குழப்பத்திலிருந்து வெளியே வரணும். कंफ्यूजन क्या है? இந்த குழப்பமானது என்ன? विलियम ब्रानम ने कहा, एक बार मैं किसी मीटिंग में गया, வில்லியம் பிரானம் சொல்லுகிறார், ஒரு நான் மீட்டிங்ல போனேன், वहां दो भाई थे, அங்க ரெண்டு சகோதரர்கள் இருந்தார்கள். ये उसकी सेवकाई की शुरुआत की बात है। அவர் ஊழியத்தின் ஆரம்ப நாட்கள் நடந்தது. उसने कहा उसमें से एक भाई ने अन्य भाषा बोली, அவர் சொல்லுகிறார், ஒரு சகோதரன் அந்நிய பாஷை और பேசினார், दूसरे ने उसका अनुवाद किया। அந்த வேற ஒரு சகோதரன் அதை குறித்து சொல்லுகிறார். और मैंने ये चीज पहली बार देखी थी, அதை அப்பதான் நான் பாக்குறேன். मैं बड़ा खुश हुआ நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன். कि कितना शानदार गिफ्ट है। எவ்வளவு ஒரு நல்ல ஒரு gift இது. एक अन्य भाषा बोल रहे हैं और दूसरा उसका अनुवाद कर रहा है। ஒருவன் ஒரு சகோதரன் அந்நிய பாஷை பேசுகிறார், ஒருவர் அதை சொல்லுகிறார். और उसने कहा, मेरे मीटिंग के बाद मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं इन दोनों भाइयों से मिलूंगा। நான் அவருக்கு மனதுல ஆசை வந்தது, மீட்டிங் முடிஞ்சோடனே அந்த ரெண்டு சகோதரர் இடத்துல நான் பேசுவேன். और उसने कहा, जब मैं उनसे मिला நான் அவங்க இடத்துல நான் மீட் பண்ணேன், तो मेरा दिल टूट गया। ஆனா என்னுடைய இருதயம் உடைந்தது. क्यों? ஏன்? उसने कहा, उनमें से एक भाई तो बहुत बढ़िया मसीही था, बहुत अच्छा विश्वासी था, அதுல ஒரு சகோதரன் நல்ல ஒரு கிறிஸ்தவனா இருந்தான். पर जो दूसरा था, ஆனா வேற ஒரு சகோதரன், उसने दूसरी औरत रखी हुई थी, ஆனால் அவன் ரெண்டு மனைவி வைத்துக் கொண்டிருந்தான். और उसमें से भी बच्चे पैदा किए हुए थे। அந்த ரெண்டு மனைவி இடத்துல போய் ரெண்டு குழந்தையை பெற்றுக்கொண்டார். अब ये बात कंफ्यूजन बन गई। இந்த 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 சம்பவமானது குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி, यार बंदा अन्य भाषा का अनुवाद कर रहा है, இந்த சகோதரன் அந்நிய பாஷையை அவர் விவரிக்கிறார், और उसका जीवन वचन के उलट है। ஆனால் அவருடைய வாழ்க்கையானது இந்த வேதத்துக்கு விரோதமா இருக்கு. विलियम ब्रानम की नई सेवकाई, तो उसने कहा, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, प्रभु ये क्या है? வில்லியம் பிரானம் சொல்லுகிறார், என்னுடைய ஊழியத்தை எனக்கு குழப்பமா இருக்கு ஆண்டவரே. वरदान बिल्कुल सही, வரதான் கரெக்டா இருக்குது, एक बंदा ठीक है, ஒரு சகோதரன் சரியா இருக்கிறார், और दूसरा गलत है, ये ऐसे कैसा हो सकता है? வேற ஒரு சகோதரன் தவறா இருக்கிறது எப்படி? वो चुप नहीं बैठा, அவர் அமைதியா இல்ல, वो जंगल में चला गया, அவர் காட்டுக்கு போனாரு, घुटने टेक लिए, முழங்கால் प्रार्थना करनी शुरू कर दी। அவர் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார். हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम प्रार्थना नहीं करते प्रभु से पूछने के लिए। நமக்கு என்ன ஒரு கஷ்டம்னு சொன்னா, जब वो நாம் प्रार्थना ஜெபிக்கிறதுல ஆண்டவர்கிட்ட கேக்குறதுக்கு, जब वो प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे समझाइए क्या है? அவர் ஜெபித்தார், ஆண்டவரே எனக்கு புரிய வைங்க. तो प्रभु के आत्मा ने उसकी रखी हुई बाइबल को जब खोला, தேவன் அவருக்கு அந்த ஆவியானவர் வேதத்தை திறக்கும்போது, तो इब्रानियों 6 अध्याय निकला।
இப்ரானியம் Yes, Hebrews. ஹிப்ரு 6ஆம் அதிகாரம் வந்தது. जिसमें लिखा था, அதுல எழுதப்பட்டிருக்கிறது, हम पढ़ेंगे नहीं, जिसमें लिखा था அதுல எழுதிருக்கிறது, जो बारिश होती है அந்த மழையானது वो धर्मी और अधर्मी दोनों पर पड़ती है। அந்த மழையானது பாவிகள் மேலேயும் பரிசுத்தவான்கள் மேலேயும் பெய்கிறது. इतने समझे? எத்தனை பேருக்கு புரியுது? जो बारिश जंगली बीज को बढ़ाती है, அந்த மழையானது காட்டு விதையை வளர்க்கிறது. वही बारिश गेहूं को भी बढ़ाती है। அதே மழை கோதுமை மணியும் வளர்த்து விடுகிறது. बारिश सेम गिरेगी, மழையானது ஒண்ணுதான். पर तुम उनके फलों से पहचान जाओगे कौन ஆனால் असली நீங்கள் है। அவருடைய கிரிகளால நீங்கள் அதை கண்டுபிடிக்க முடியும். इसलिए चंगाइयां हर चर्च में होंगी, அதனாலதான் சுகம் அநேக சபையில நடக்கிறது. चमत्कार हर चर्च में होंगे, அதனால अनेक மிராக்கள் அநேக சபையில நடக்து. पर उनके फलों से तुम पहचान जाओगे। அவருடைய கிரிகளால நீங்க அதை கண்டுபிடிக்கணும். इतने हमें कह सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम का महिमा मिले। அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படாதாக. भाई ब्रानम ने जब संदेश बताया, பிரணாம் அவர் செய்தி उसने कहा சொல்லும்போது संस्थाओं की गलती क्या है। இந்த ஸ்தாபனத்துடைய தவறு என்ன? अब इस चीज को बड़े ध्यान से सुनना, ये फाइनल கவனிங்க पॉइंट्स। கவனிங்க. उसने कहा कि अगर आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं அவர் சொல்லுகிறார், நீங்க தேவனோட கூட நடக்க பிரயாசப்படுகிறீர்கள் என்று சொன்னால் तो कभी किसी चीज पे फुल स्टॉप ना लगाएं, ஆனா எங்கேயும் நீங்க போய் ஒரு புல் ஸ்டாப் வைக்காதீங்க, कोमा लगाएं। நீங்க கொமா வைங்க. कितने समझते हैं फुल स्टॉप और कोमा में எத்தனை फर्क? பேருக்கு புரியுது இந்த புல் ஸ்டாப்புக்கும் இந்த கொமாக்கும்? अब मुझे टॉपिक कर देंगे थोड़े 2 मिनट के लिए। सपोज ये होता है कोमा, कोमा का मतलब होता है बस यहाँ लाइन खत्म है, आगे नहीं चलेगा। या फुल स्टॉप, सॉरी। புல் ஸ்டாப்னு சொன்னா இங்க புல் ஸ்டாப் பண்ணா இங்க முன்னாடி எதுவுமே வராது. और कोमा का मतलब होता है कि आगे और भी कुछ आएगा। கோமா வைக்கிறேன்னு சொன்னா இன்னும் முன்னாடி ஏதோ வார்த்தைகள் வரும். भाई ब्रानम ने कहा பிரணாம் சொல்லுகிறார், संस्थाओं की गलती क्या थी। ஸ்தாபனத்துடைய தவறு என்ன? ये नहीं कि उन्होंने वचन नहीं माना, उन्होंने सुना, அதெல்லாம் அவர்கள் வசனத்தை और கேட்டார்கள். किसी चीज पे आके उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया ஆனா ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து லைட் போட்டாங்க, புல் ஸ்டாப் வச்சிட்டாங்க, और वो वहीं रुक गए। அங்கேயே நின்னுட்டாங்க. असल में उसने कहा हमें हमेशा ही कोमा लगाना चाहिए। அதனால அவர் சொல்லுகிறார், நாம் கோமா வைத்து இன்னும் கடந்து போகணும். अगर परमेश्वर ने आज ये दिया है ஆனா தேவன் இன்றைக்கு நமக்கு இதை கொடுத்திருக்கிறார் तो कल को इससे बढ़कर और भी दे सकता है। उसने कहा अगर आपने फुल स्टॉप लगा दिया ஆனா நீங்க புல் ஸ்டாப் வச்சிட்டீங்கன்னா और कल को परमेश्वर ने कुछ और दिया ஆனா நாளைக்கு தேவன் வேற ஏதாவது तो கொடுத்துட்டார், आप उसे मिस कर जाएंगे। ஆனா அதை நீங்க மிஸ் பண்ணிடுவீங்க. और जिसने कोमा लगाया ஆனா கோமா வைத்தீங்கன்னா उसको कल को और मिल सकता அவர் है। நாளைக்கு அது வேற கிடைக்கும். उसने कहा संस्था कैसे बनती है। அவர் சொல்றார், சன்ஸ்தா எப்படி ஆகுது என்று சொல்லி. जब किसी बात पे आके रुक जाते हैं। ஸ்தாபனமானது ஒரு காரியத்துல வந்து அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிடுறாங்க. Now listen very carefully. ரொம்ப கவனமா கேட்கணும். जब लूथर रोमन कैथोलिक से बाहर निकला था ஒரு லூதர் ரோமர் கத்தோலிக்கல இருந்து வெளியே வந்தார் என்று சொன்னால் उसके पास ये संदेश आया बाइबल का। அவர் இடத்துல இந்த வேத வசனம் வந்தது. उस टाइम पे कोई बाइबल नहीं पढ़ सकता था सिवाय प्रीस्ट के। அந்த कालத்துல யாரும் வேதம் வாசிக்க முடியாது, அந்த ஆசிரியர் மாத்திரம் வாசிக்கணும். और आरसी वाले क्या कर रहे थे, அந்த ஆர்சி என்ன செஞ்சிருக்காங்கன்னா, ரோமன் கத்தோலிக் என்ன செஞ்சிருக்காங்கன்னா, वो क्या कहते थे पैसे लेके पाप माफ करना। அவர் என்ன செய்திருக்காரு சொன்னா, அந்த ரோமர் கத்தோலிக்க அந்த ஆசாரியன் பணத்தை வாங்கி பாவத்தை மன்னிப்பாங்க. आपको याद है ना 325 ईस्वी में रोमन कैथोलिक ने सारे बाइबल के सिस्टम को चेंज किया था निसियन काउंसिल में। जो 300வது வருஷத்துல இந்த ரோமர் கத்தோலிக்குடைய கவுன்சில் என்ன செஞ்சிருக்குன்னா, अनेक வேதாகமத்தினுடைய அந்த சிஸ்டமே மாத்திட்டாங்க. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 13 अध्याय में जो दृष्टांत बताए, ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 13ஆம் அதிகாரத்துல ஒரு உவமையை சொன்னார். उसमें उसने कहा था कि एक औरत ने आटे में खमीर मिला दिया और सारा ही खमीरा कर दिया। அவர் சொல்லுகிறார், ஒரு ஸ்திரியானவள் ஒரு மாவை பிணைந்து வைக்கும்போது அது புளிப்பான மாவாயிடுச்சு. वो औरत कौन थी? அந்த ஸ்திரி யாரு? रोमन कैथोलिक। அது ரோமர் கத்தோலிக். அது
जो सबसे पहली संस्था बनी वो रोमन कैथोलिक की है। முதல் ஸ்தாபனம் ஆரம்பித்தது சொன்னால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஸ்தாபனம் எது சொன்னால் ரோமன் கேத்தலிக். इसलिए बाइबल कह रही प्रकाशित वाक्य 18:4 में उस स्त्री में से निकल आओ। அதனால்தான் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 18ஆம் அதிகாரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது 4ஆம் வசனத்திலே அந்த ஸ்திரீயிலிருந்து நீ வெளியே வா. क्या हुआ? ஜானதே लूथर के हाथ में ये वचन मिला कि லூதர் மார்ட்டின் லூதர் இடத்துல இந்த வேதவசனம் और கிடைத்தது. वचन ये था, मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा। அதுல இப்படியா எழுதப்பட்டிருக்கு, நீதிமான் விசுவாசத்தினாலே பிழைப்பான். जब उसने ये पढ़ा அது படித்தார் அவர். तो उसने कहा, ओ धर्मी जन विश्वास से जिएगा, ये तो पैसे लेके जिलवा रहे हैं। அவர் நினைச்சா நீதிமான் விசுவாசத்தினால பிழைப்பானா, ஆனா இவங்க பணத்தை வாங்கி பிழைக்கிறாங்களே. जैसे उस वचन पढ़ा गया, அவர் அதை படித்தார். उसने फिर देखा कि ये सब चीजें गड़बड़ हो रही है चर्च। அவர் பார்த்தாரு எல்லாமே தவறாய் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. बच्चों को बपतिस्मा देना, சிறு குழந்தைகளுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்தாங்க. आप विकिपीडिया गूगल हमारी बातें छोड़ो, इतिहास पढ़ के देख लो, बाइबल बताती है நீங்க எங்களுடைய வார்த்தை விட்டுடுங்க, நீங்க கூகுள்ல சர்ச் பண்ணுங்க விக்கிபீடியாவை. 300 ईस्वी तक सारे बपतिस्मे प्रभु यीशु मसीह के नाम में दिए जाते ஆனா हैं। 300 வருஷத்துக்கு முன்பாக ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலமா தான் ஞானஸ்நானம் கொடுக்கப்பட்டது. ये निसियन काउंसिल में बदला गया था। எக்லேசியன் கவுன்சில்ல இது எல்லாமே மாத்திட்டாங்க. आप सुन रहे हैं सर? நீங்க கவனிக்கிறீங்களா? ये लास्ट मीटिंग है मेरी, இது கடைசி இது மீட்டிங் ஆகுது. और हो सकता है अब दोबारा नाम नहीं मिले, जितना समय नजदीक चल रहा है। 4 இல்லன்னு சொன்னா மீட் பண்ண முடியலனா. अब लूथर उस सिस्टम में से निकला। லூதர் அந்த சிஸ்டம்ல இருந்து அந்த நியமனத்துல இருந்து வெளியே வந்தார். गड़बड़ कहाँ हुई है? ध्यान से सुनना कि गड़बड़ प्रॉब्लम क्या हुई। இந்த 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 குழப்பம் எங்க ஆரம்பிச்சது? अब लूथर के साथ कई लोग निकले லூதரோடு கூட अनेक ஜனங்கள் வெளியே வந்தாங்க. और जो लोगों ने विश्वास किया कि हाँ हम अपने विश्वास से धर्मी ठहराए जाएंगे, அந்த ஜனங்கள் விசுவாசிகள் நாம் நீதிமானால நாம் நீதிமானாக்கப்படுவோம் விசுவாசத்தினால. बस वो विश्वास कर रहे थे அவர்கள் விசுவாசித்தார்கள் और धर्मी ठहर रहे थे। அவர் நீதிமானாக்கப்பட்டார்கள். पर वो आज भी सिगरेट पी रहे थे, सिगार पी रहे थे, शराब पी रहे थे। அவர்கள் சிகரெட் அடித்துக் கொண்டார்கள், பானை போட்டுக் கொண்டிருந்தாங்க, தண்ணி அடித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். क्योंकि उनके पास वचन ही इतना खुला था कि धर्मी जन विश्वास से जिएगा बस। ஆனா வேதம் அவங்க கிட்ட இருந்தது, விசுவாசத்தினால நீதிமான் பிழைப்பான். समय आगे बढ़ा, நாட்கள் கடந்து போனது. परमेश्वर ने अपने दूत जॉन वेस्ली को भेजा தேவன் தன்னுடைய ஊழியக்காரனை அனுப்பினார், ஜான் வெஸ்லியை. और जॉन वेस्ली ने आके प्रचार किया ஜான் வெஸ்லி வந்து தேவ செய்தியை ஆரம்பித்தார். कि हाँ ठीक है, हम विश्वास से धर्मी ठहर रहे हैं, பரவாயில்ல நாம் விசுவாசத்தினால நாம் பிழைப்போம், पर हमें पवित्र जीवन भी जीना पड़ेगा। ஆனா நாம் பரிசுத்தமான வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும். हमें ये सिगरेट शराब भी छोड़नी पड़ेगी। ஆனா நாம் இந்த சிகரெட்டும் இந்த சாராயத்தையும் நாம் விட வேண்டும். पर क्या हुआ? ஆனா என்ன நடந்தது? मुझे पेन दे इसमें पेन। जो लूथर के लोग निकले थे, लूथर वाले, இந்த லூதர் ஜனங்கள் புறப்பட்டு வந்தார்கள். जब संदेश आया पवित्रीकरण का वेस्ली के द्वारा, ஆனா செய்தி வந்தது பரிசுத்தமான ஜீவித்தை ஜீவிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஜான் வெஸ்லி மூலமாய். जब जॉन वेस्ली ने कहा हाँ हम विश्वास से धर्मी ठहर रहे ஜான் हैं, வெஸ்லி சொல்லுகிறார், நாம் விசுவாசத்தினால நீதிமான் பிழைப்போம் என்று சொல்லி, पर हमें पवित्र जीवन भी जीना है। ஆனா நாம் பரிசுத்தமான வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும். तो वहाँ कई लोग थे लूथर वाले, அங்க अनेक ஜனங்கள் லூதர் ஜனங்கள் இருந்தார்கள். जिन्होंने सिर्फ धर्मी जन विश्वास से जिएगा ஆனா நீதி விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான் என்று சொன்ன ஜனங்கள் इसी पर फुल स्टॉप लगा दिया। அங்கே புல் ஸ்டாப் வச்சிட்டாங்க. उन्होंने अगला संदेश नहीं स्वीकार किया, அங்க வேற ஒரு செய்திக்கு போல. और जब अगला संदेश नहीं स्वीकार किया, அந்த வேற ஒரு செய்தி அவங்க ஏற்றுக்கொள்ள முடியல, एक ही बात पे रुक गए, அங்கே நின்ட்டாங்க புல் ஸ்டாப் போட்டு. तो वो वहां पे संस्था बन गए। அங்க ஒரு संस्था ஒரு ஸ்தாபனம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. पर उनमें से कुछ लोग तो थे जिन्होंने विश्वास किया अब, और वो पवित्रीकरण पे भी आए। ஆனா அதுல இருந்து சில ஜனங்கள் விசுவாசித்தார்கள், பரிசுத்தமான ஜீவித்தை வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி அதுல இருந்து கொஞ்சம் முன்னாடி வந்தாங்க. असल में उन्होंने कोमा लगाया था, அங்க கோமா போட்டுக்கிறாங்க. उन्होंने कहा हाँ अब हमें पवित्र जीवन भी जीना है। அதுல இருந்து சில ஜனங்கள் அவர்கள் கோமா வைத்துக் கொண்டு நாமும் பரிசுத்தமான ஜீவித்தை வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி கடந்து வந்தார்கள். Amen? उसके बाद क्या हुआ? அதுக்கப்புறம் என்ன ஆனது?
फिर परमेश्वर पेंतिकोस्तलों पर अपना पवित्र आत्मा उन्हें அதுக்கு उतारा। பிறகு அப்போஸ்தலர் நாட்களிலே அந்த பெந்தகோஸ்து நாட்களிலே பரிசுத்த ஆவியுடைய அபிஷேகத்தை அனுப்பினார். और उनके द्वारा ये संदेश आया। அவங்க மூலமா இந்த செய்தி வந்தது. आप सुनिए मेरी तरफ கவனிங்க. कि हाँ ठीक है, हम पवित्र जीवन जी रहे हैं, நம்ம பரிசுத்தமான வாழ்க்கை வாழ்றோம். पर हमें पवित्र आत्मा के दान वरदान भी चाहिए। ஆனா நம் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வரங்களே நமக்கு வேண்டும். अन्य भाषा भी बोलनी அந்நிய चाहिए, பாஷையும் பேசணும். भविष्यवाणियां होनी चाहिए, தீர்க்கதரிசனம் சொல்லணும். पवित्र आत्मा के काम होने चाहिए। பரிசுத்தருடைய வேலை நடக்கணும். आपने सुना होगा कैसे अयूसा रिवाइवल में पवित्र आत्मा उतरा। நீங்க अयूसा स्ट्रीट ஐயோசா ஸ்ட்ரீட்ல நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? பரிசுத்தாவினுடைய வல்லமை எப்படி செயல்பட்டது? बहुत बड़ी बेदारी हुई, பெரிய ஒரு ரிவைவல் அங்க पवित्र நடந்தது. आत्मा के वरदान उतारे गए। அங்க பரிசுத்தாவினுடைய வல்லமை அங்க ஊற்றப்பட்டது. பெரிய ஒரு எழுப்புதல் வந்தது. अब क्या हुआ? இப்ப நடந்தது, जो जॉन वेस्ली के लोग निकले थे, அந்த ஜான் வெஸ்லி ஜனங்க வந்தாங்க. उनमें से कईयों ने उधर ही फुल स्टॉप लगा दिया। அது அந்த ஜான் வெஸ்லியுடைய ஜனங்கள் அங்க புல் ஸ்டாப் வச்சிட்டாங்க. उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें पवित्र आत्मा के वरदान नहीं चाहिए। அவங்க சொல்லிருக்காங்க, இல்ல எங்களுக்கு பரிசுத்தாவினுடைய வரங்கள் வேண்டாம். और वो वहां पे मेथोडिस्ट संस्था बन गई। அங்க ஒரு ஸ்தாபனம் ஏற்பட்டது. पहले लूथरन संस्था बने, முதல்ல லூத்தரன் ஒரு ஸ்தாபனம் ஏற்பட்டது. फिर मेथोडिस्ट संस्था बने, அதுக்கு பிறகு மெத்தடிஸ்ட் ஒரு ஸ்தாபனம் ஆயிட்டது. और फिर अगले थे पेंटिकोस्टल। அதுக்கப்புறம் பெந்தகோஸ்து ஒரு ஸ்தாபனம் जब ஏற்பட்டது. उन पर दान वरदान उतरे, அவங்க மேல ஒரு அபிஷேகம் ஊற்றப்பட்டது. बहुत बड़ी बेदारी आई। ஒரு பெரிய ஒரு எழுப்புதலானது. पर परमेश्वर कभी रुकता नहीं ஆனா है। தேவன் அங்க நிக்கல. God always moves। தேவன் அங்க இன்னும் கடந்து போய் கொண்டே இருக்கிறாரு. वो एक जगह रुकता नहीं है। தேவன் ஒரு இடத்துல நிக்க மாட்டாரு. असली अगुवाई ये है कि अगर परमेश्वर इस तरफ गया तो आप इस तरफ चले, अगर वो इधर मुड़ गया तो आप इधर मुड़े, अगर वो इधर मुड़ गया तो आप इधर मुड़े। ஆனா உண்மையான காரியம் என்னன்னு சொன்னால், தேவன் முன்பாக போகிறார் சொன்னா நீங்களும் போகணும். அவர் இந்த பக்கம் போறாரு, இந்த பக்கம் போகணும். அவர் இந்த பக்கம் போனா நீங்க அந்த பக்கம் போகணும். क्या बाइबल नहीं कहती कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता उठाया गया? சொல்லலையா? ஏனோக்கு தேவனோடு கூட நடந்தார் என்று சொல்லி. अलीशा ने अभिषेक कैसे पाया? திருச்சபை எப்படி அபிஷேகம் பெற்றுக்கொண்டது? वो एलिया के साथ गिलगाल में गया, அவர் எலியா கூட கில்கால் போகும்போது, वो बेतेल में गया, பெத்தேல் போகும்போது, वो यरीहो में गया, எரியோவை போகும்போது, वो यरदन में गया। யோர்தான்ல போகும்போது. पर वहीं कुछ ऐसे लोग भी थे जो गिलगाल में रुक गए, बेतेल में रुक गए, वो वहां संस्था बन गए। ஆனா அந்த ஸ்தாபனத்துல ஜனங்கள் கில்கால்ல போனாங்க, யோர்தான்ல போனாங்க, அங்கேயே நின்னுட்டாங்க. அங்க ஒரு ஸ்தாபனம் ஏற்பட்டது. अब बड़े ध्यान से सुन लो। கவனமா கேளுங்க. अब पूरी दुनिया में पेंटिकोस्टल लोगों का जोर है, முழு உலகமும் இன்னைக்கு பெந்தகோஸ்துடைய நாள் பயங்கரமா இருக்கிறது. पर फिर से आग के खंबे ने मूव किया। ஆனால் அக்கினி ஸ்தம்பமானது அது கடந்து போனது. अब मेरी तरफ देखो, ना लिखो ना पढ़ो, मैं आपके प्रचार कर रहा हूँ तो सुनो, थोड़ा இங்க கவனிங்க, எழுதாதீங்க, घर जाके पढ़ना। வீட்டுக்கு போய் படிங்க. अब आग के खंबे ने, पवित्र आत्मा ने मूव किया कि हाँ हमें दान वरदान चाहिए, पर अगला काम है अब हमें संपूर्ण वचन भी चाहिए। ஆனால் பரிசுத்தாவினுடைய வேலை நடக்கணும், அபிஷேகம் ஊற்றப்படணும், வரங்களை கொடுக்கணும். ஆனால் அது பரிசுத்தாவினுடைய அக்னி ஸ்தம்பமாய் கடந்து போனது. வேத வசனம் பரிபூர்ணமாகப்பட வேண்டும். खाली दान वरदान नहीं, अब हमें संपूर्ण वचन भी चाहिए। வெறும் அற்புதம் மிராக்கிள் அல்ல, இந்த வசனமும் நிறைவேற வேண்டும். और जब संपूर्ण वचन आया அந்த வசனமானது வந்தது. तो बहुत सारे लोग सिर्फ दानों वरदानों पे अड़के संस्था बन गए। எல்லா ஜனங்களும் அந்த வசனம் வரும்போது எல்லா ஜனங்களும் அதை பெற்றுக்கொண்டு வெறும் ஸ்தாபனமாய் மாறிவிட்டார்கள். कहा हमारे चर्च में चंगाइयां हो रही है, அதனாலதான் நான் சொன்னேன், இன்னைக்கு அநேக சபைகள்ல அற்புதம் நடக்குது. लोग ठीक हो रहे हैं, ஜனங்கள் சுகம் பெற்றுக் கொள்கிறார்கள், भविष्यवाणियां हो रही है, தீர்க்கதரிசி உரைக்கப்படுகிறது, सुसमाचार का प्रचार हो रहा है। தேவ செய்தி சொல்லப்படுகிறது. हमें संपूर्ण वचन नहीं चाहिए, முழு வேதாகம் வசனம் வேண்டும். और वो वही संस्था बन गई। அதுதான் இன்றைக்கு ஸ்தாபனமாய் மாறிவிட்டது. पर परमेश्वर ने मूव किया, एक नबी को भेजा इन दिनों में। ஆனா தேவன் முன்பாக கடந்து போனார், ஒரு தீர்க்கதரிசி அனுப்பினார். प्रकाशित वाक्य 10:7 के अनुसार வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 7 திருச்சபை குறித்து संपूर्ण वचन खोल दिया गया। அது முழுமையாய் திறக்கப்பட்டது. आमेन। हालेलुया। आप विश्वास करो या ना करो, जब लेकिन ये तस्वीर एक सबूत है। நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்களோ இல்லையோ, இது ஒரு ப்ரூஃப். 28 फरवरी 1963 के दिन
28ஆம் பிப்ரவரி மாசம் அந்த அந்த நாட்களிலே अमेरिका के एरिजोना के पहाड़ पर सनसेट माउंटेन पर அமெரிக்கா ஆரிஜோன் அந்த மலையிலே சன்செட் மவுண்டன்ல 7 स्वर्ग दूत उतरे 7 தேவதூதர்கள் இறங்கினார்கள். प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय घर जाके पढ़ना। வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 10 அதிகாரத்தை நீங்க படிங்க. एक महाबली दूत को बादल पहने सुतरते हुए देखो। அந்த தேவதூதர்கள் வானத்திலிருந்து இறங்கினதை பார்த்தார்கள். आमेन। महाबली दूत एंजल பெரிய தேவதூதன் पहने அது மேகஸ்தம்பத்துல இறங்கி स्वर्ग से उतर देखा। வானத்திலிருந்து அதை பார்த்தார்கள். फरवरी 1963 जब स्वर्ग उतरे 28 பிப்ரவரி அது இறங்கினதை பார்த்தார்கள். तो हमारे युग के नबी ऊपर 7 मोहरों का प्रकाशन खोला गया। நம்முடைய தீர்க்கதரிசியானவர் அந்த 7 வார்த்தைகளை குறித்து அவர் பிரசங்கித்தார். पता है ना बाइबल में 7 मोहरे हैं। தெரியுமா உங்களுக்கு 7 முத்திரைகள் இருக்குது. 7 seals। 7 முத்திரைகள் वो இருக்குது. संस्थाओं को इन चीज का नहीं पता। இந்த ஸ்தாபனத்துக்கு இது தெரியாது. वो कहता है जब पहली मोहर खुली அவருக்கு சொல்றாங்க முதல் முத்திரை உடைக்கும் போது तो मैं एक सफेद घोड़े पर एक सवार को देखता நான் हूँ ஒரு வெள்ளை குதிரை மேல ஒரு பார்க்கிறேன். जिसके पास कमान है पर तीर नहीं है அவர்கிட்ட ஆயுதங்கள் இருக்குது ஆனா தீர் இல்ல. और वो जय प्राप्त करता जा रहा है। அது போய்க்கொண்டே இருக்குது. संस्था वाले सोचते हैं ये घोड़े पर जो है ये प्रभु यीशु मसीह है। ஆனா ஸ்தாபனம் சொல்லுகிறது இந்த வெள்ளை குதிரை மேல சவாரி செய்கிறவர் இயேசு கிறிஸ்து. पर जब मोहर खुली அந்த முத்திரை உடைக்கப்படும் போது पता चला தெரியப்பட்டது कि ये सफेद घोड़े पर जो है இந்த வெள்ளை குதிரை மேல சவாரி செய்கிறவர் ये प्रभु यीशु मसीह नहीं है, இயேசு கிறிஸ்து. ये शैतान है। उसके पास कमान है तीर नहीं, அவர்கிட்ட ஆயுதம் இருந்தது ஆனா தீர் இல்ல. तो प्रभु अधूरे काम नहीं करता। தேவன் பாதையில இந்த வேலையை செய்ய மாட்டார். सफेद घोड़े का मतलब शैतान भी धार्मिकता का रूप धारण வெள்ளை करता குதிரைக்கு है। அர்த்தம் என்னன்னா, பிசாசு கூட நீதிமான் அடிப்பான். वो भी बाइबल पढ़ के आ रहा। அவனும் பைபிள் படிக்கிறான். जब वो हवा के पास आया அவன் ஏவ வரும்போது तलवार लेके आया था वो, ஆயுதங்களை கொண்டு வந்தானா, इधर खाने तो मैं तुझे मार दूंगा, நீங்க அந்த பழத்தை சாப்பிட்ட உன்னை வெட்டிடுவேன்ட்டு. नहीं वो वचन की बात लेके आया था। ஆனா அப்படி இல்ல, அவன் வார்த்தையை கொண்டு வந்தான். शैतान सबसे बड़ा हथियार वो हमेशा वचन में से लेके आया। ஆனா தேவனுக்கு பெரிய ஒரு ஆயுதம் என்னன்னு சொன்னா और அவனுடைய வார்த்தை கொண்டு उसका अनुवाद गलत होगा। அவனுடைய வார்த்தையானது தவறா இருக்கும். सो वचन तो हो रहा है। ஆனா வேதவசனம் நிறைவேறுது. 2 साल के बाद 2 வருடத்துக்கு ये तस्वीर अमेरिका की मैगजीनों में छपी, मैगजीनों में। அதுக்கு பிறகு 2 பிறகு அமெரிக்காவுடைய மேகசின் அந்த புக்ல இது அச்சடிச்சு. मैगजीन का नाम था लाइफ அந்த மேகசினுடைய பேர் வந்து லைஃப். और एक मैगजीन का नाम था लुक, देखो। அவருடைய மேகசின் பேர் வந்து நீ பார், லுக் என்று சொன்னா பாரு. और विलियम ब्रानम अपने घर पे बैठे उस मैगजीन को देखते, வில்லியம் பிரணாம் உட்கார்ந்து பார்க்கிறாரு. ऐसे करके देख रहे அதை थे। பாரு. तो एक आवाज आया, அது ஒரு சத்தம் சொன்னது, इसे दाहिनी ओर घुमा के देखो। இதை திருப்பி பாரு. और जब घुमा के देखा गया திருப்பி பார்க்கும்போது तो पूरा प्रभु यीशु मसीह का चेहरा அது नजर आया। புரியா ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் முகம் தென்பட்டது. ये कहानियां नहीं है, बड़े ध्यान से सुनना, कहानियां नहीं है। இது வந்து கதை அல்ல. अभी पिछले साल हमारे पास एरिजोना से एक पास्टर आए थे, கடந்த வருடம் அரிஜோனால இருந்து ஒரு पास्टर टेड पोस्ली। ஒயிட் போஸ்டி. अब वो बुजुर्ग हो गए हैं। அவர் வயதானாரு. उन्होंने कहा कि उस दिन मैं 10वीं क्लास स्कूल में पढ़ रहा था அவர் சொன்னாரு, நான் அன்னைக்கு 10ஆம் கிளாஸ்ல படிச்சு கொண்டு வந்தேன். और उसने कहा अचानक स्कूल में हलचल हुई, सभी टीचरों ने बच्चों बाहर निकलो और देखो एक अजीब सा बादल स्वर्ग आसमान में बना है। அடுத்த ஸ்கூல்ல டீச்சர் சொன்னாங்க, பிள்ளைகளை வெளியே வாங்க, நீங்க வானத்துக்கு ஒரு தூதர் ஆரண்டு. अगर आप विलियम ब्रानम के संदेश, उसने भी कहा कि स्कूल वालों ने छुट्टी करवाई दिखाने के लिए। வில்லியம் அவர் எழுதிருக்கிறாரு, பிள்ளைகளை சுட்டி போட்டு அங்க போய் उस பாக்குறதுக்கு. भाई आया कि मैं कोई टेस्ट की तैयारी था तो मैं बाहर नहीं निकला। அந்த சகோதரன் சொல்லுகிறார், நான் எக்ஸாம் उसने எழுதி कहा வெளியே போல. ये हुआ था तब मैं था। அது ஆனது, ஆனா நான் சின்ன பையனா இருந்தேன். आज मैं पूरा विश्वास करता हूँ क्या था। நான் இப்ப சொல்லாத என்ன என்று சொன்னேன். मतलब ये कोई सुनी बातें नहीं है, இது ஏதோ கேட்டது அப்படி அல்ல. गवाह है इसके। இது சாட்சி. आज भी आप सुपरनैचुरल क्लाउड सर्च करके देखो, गूगल पे आपको आ जाएगा। இப்ப நேச்சுரல் கிளவுட் போய் பாருங்க, मिस्टीरियस भेद भरा बादल। இது ஒரு மேகமானது. अगर खुदा पुराने नियम में बादल से कर सकता ஆனா है, தேவன் பழைய ஏற்பாட்டுல ஸ்தம்பத்துல வந்து பேசினார். अगर रुकन वाले पहाड़ पे से बातें कर सकता அவர் மறுரூப மலையில அவர் பேசினார் சொன்னால், है तो इन दिनों में भी बादल से बातें कर सकता है। மேகத்திலிருந்து பேச முடியும். आप प्रेरितों के काम जब अध्याय पढ़ेंगे, அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கை 1ஆம் लिखा அதிகாரம் जब यीशु मसीह उठाया गया, இயேசு கிறிஸ்து எடுத்துக்கொள்ளப்படும் போது एक बादल ने ढांप लिया। ஒரு மேகமானது அவர் மூடிக்கொண்டு ये लिखा है प्रेरितों के काम एक இது अध्याय। எழுதிருக்குது. और स्वर्गदूत
தூதர்கள் சொன்னார்கள் जैसे तुमने इसे जाते हुए देखा है இயேசு போனார் அதை பார்த்தீர்களோ वैसे तुम उसे आते हुए भी அதே देखोगे இயேசு வருவார் என்று சொல்லி சொன்னார்கள். बादल में गया அவர் மேக ஸ்தம்பத்தில் எடுத்துக்கொள்ள होटल में ही दोबारा फिर से दिखाया அந்த பவித்திர மிருகம் தெரியப்பட்டது. Praise the Lord. ஹalleluya. संस्था में ये कहाँ है संस्था में ये चीजें कहाँ है இன்னைக்கு ஸ்தாபனத்துல எங்க मैं उनके खिलाफ नहीं ஜனங்களுக்கு விரோதமானதா मैं सिस्टम के खिलाफ நான் சிஸ்டத்துக்கு விரோதமா और नबी ने कहा जहाँ आप रुक गए